But now I'll rise above you. You can never say what I have lost. You can never guess where I've been down. I can never break something that ain't wrong. Baby, come and taste what I have in store. But now I'll rise above you. To keep us safe, nasty sharing with your friends and the branded needles, plastic cans, boring secrets in your mind, replacing fears with happy vibes. Get your hero at this asylum. 30 seconds for your eyes. Some credits for Fellimo, but shit is not even there. Then I don't care if you wanna be a cyber friend. To see the fake eyes addicted to the blue, muscle fingers, OJ glue. Insta stories with your mom, dopamine and candy eyes. Get your hero at the asylum. 30 seconds for your art. Some credits for the limo.
but shit is not even there. Then I don't care if you wanna be a cyber friend. I don't really need you. I don't need a cyber friend. Cause I realize again, everybody's dead, every time is dead. We got homes on stairs, stay here in my loneliness. Cause I don't fuck with you if you wanna be a cyber friend. Keep being my friend. Keep being my friend. I don't need you. I need a cyber friend. 'Cause I realize again, everybody's dead, every time is dead. We got homes on stairs, stay here in my loneliness. 'Cause I don't fuck with you if you wanna be a cyber friend. Keep being my friend. Why am I feeling so dead? Hearing voices in my head. I went alone an empty road, falling faster to the ground, promising I won't let go. Trust my heart or trust my mind. I say you're running, I say you're hiding now. As I'm trying to hold on, and can you hear me? I'm screaming louder. Hold on, hold on. Tearing into history, what is left inside of me? A tale of desperation's over. Picking scabs to break the wound. This will all be ending soon. Trust my heart or trust my mind. I say you're running, I say you're hiding now. As I'm trying to hold on, and can you hear me? I'm screaming louder. Hold on, hold on. 안녕하세요. 유저들의 눈높이에서 대한민국 시사 이슈를 쉽고 재미있게 풀어가는 방송 시사운 라이브의 이하나고요. 예, 정현호입니다. 예, 네, 시사운 라이브로 여러분께 인사를 드립니다. 정말 오랜만이죠? 네, 너무 오랜만인데요. 거의 네. 이제 한 달 정도 된 것 같은데요. 네, 저도 정말 오랜만이고요. 스튜디오가 엄청나게 커서 깜짝 놀랐어요. 그러니까요. 공간이 한 3,000명 정도 규모가 들어오는 공간인 것 같아요. 네, 그만큼 아프리카 TV가 우리 시사운 라이브를 밀어주고 있다는 거 아니겠습니까? 오늘 방송 공식 방송으로 열심히 한번 잘 네. 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 그리고 오늘 시사운 라이브 기다리신 분들 시작 전부터 굉장히 많더라고요. 채팅창 올라오고 있는데요. 우리 동네 의원님이다 하시는 분도 계신데 오늘 여러분의 채팅창 실시간으로 하나하나 확인하겠습니다. 네. 의견 활발하게 주시면 저희가 또 읽고 의원님하고 같이 이야기도 나눠볼게요. 예.
자, 진행해 볼까요? 자, 오늘은요 박수영 당선인님을 모셨는데요. 우리 시사 딜리버리는 지난번 조배숙 민주평화당 의원님을 마지막으로 모셨습니다. 그래요? 네, 그리고 나서 벌써 이제 총선을 치르고 지났으니까 한 달 더 됐겠네요. 네. 한 달 더 됐겠어요. 자, 오늘 게스트를 소개를 좀 해야 될 텐데 제가 한번 소개를 해볼까요? 네. 예, 당선인 프로필입니다. 굉장히 깁니다. 제가 한번 자세하게 설명해 드릴게요. 자, 주요 학력부터 자, 서울대학교 법과대학을 86년도에 졸업하시고 서울대학교 행정대학원 석사를 88년도에 마치신 다음에 미국 하버드대학교 정책학 석사를 하셨네요. 그리고 2005년도에 미 버지니아 대학교 폴리테크 주립대학교 행정학 박사를 하셨습니다. 자, 주요 경력도 제가 한번 좀 읊어보겠습니다. 29회 행정고등고시 합격, 85년도니까요. 저희 네. 제가 태어나기 전에 그런가요? 합격하셨습니다. 예. 그리고 2005년도에 중앙인사위원회, 그리고 2006년도 대통령 비서실 선임행정관 있었어요. 이때가 참여정부라고 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 그렇죠. 네. 노무현 대통령 시절에 청와대에 계셨네요. 그 다음에 안전행정부의 혁신정책관, 인사기획관, 그리고 2009년도에 경기도 경제투자실장, 또 기획조정실장, 행정일부지사 하시고 아주대학교의 공공정책대학원 초빙교수도 네. 하시고 매일경제 경기일보 칼럼니스트, 한반도 선진화재단 대표, 요 대표적인 싱크탱크입니다. 그 다음에 이제 국회의원 당선인이 되셨습니다. 와. 예. 아니 이걸 경력을 한마디로 정리하자면 약간 그 되게 얄미운 엄마 친구 아들. 서울대 나오고 하버드 나오고 행정고시 합격한. 네. 되게 그냥 시작하기 전부터 조금 되게 얄미운 엄마 친구 아들을 모셨네요. 아니 제가 궁금한 게 네. 이 참여정부의 청와대에 계셨습니다. 네, 그렇습니다. 그러면 당시 대통령은 노무현 대통령이죠. 그죠? 예, 맞습니다. 그러면 대화를 나누실 때도 있었겠네요. 대화를 직접 많이 나눴죠. 저 같은 경우에 선임행정관인데 네. 사실 이게 이제 비서관, 수석 비서관은 돼야 네. 대통령과 직접 말씀을 나누는 기회가 있는데 네. 저는 비록 선임행정관이었지만은 노무현 대통령 독대라 그래서 네. 두 사람이 이런 동그란 테이블에서 네. 식사를 하면서 네. 얘기를 나눈 적도 있습니다. 인사 문제에 대해서 나눴습니까? 인사 문제에 대해서도 나누고 예. 당시에 이제 청와대 서울대를 나오고 하버드를 나온 사람이 저밖에 없었습니다. 그래서 이제 대통령께서 이것저것 많이 물어보셨고 인사 문제에 관해서도 같이 의논도 많이 했죠. 어떤 인사 분야의 철학 이런 얘기도 나눴습니까? 그렇습니다. 그 대통령께서 노무현 대통령께서 저한테 이제 물으셨어요. 네. 인사의 제일 원칙이 뭐라고 생각하느냐 네. 이렇게 물으셨는데 사실 굉장히 대답하기 어려운 질문입니다. 그렇죠. 그래서 이제 고심 끝에 네. 식사를 하는데 소화가 잘 안 되더라고요. 질문하시니까. 아니, 그렇지 않습니까? 대통령께서 1대1로 밥 먹는데 네. 질문을 하시는데 답을 안 할 수도 없고. 네. 그래서 제가 적재적소. 많이들 하는 얘기잖아요. 적재적소 많이 하는 얘기죠. 네, 네, 이게 이제 당 태종께서 얘기하신 인사 원칙입니다. 네. 그 말씀을 드렸는데 네. 그 얘기를 딱 듣더니 본인도 생각을 많이 했는데 네. 적재적소가 아니고 적소적재라는 거예요. 적소. 그래서 그 말 처음 들어봤습니다. 네. 그래서 무슨 말인지 모르겠다. 그 말씀을 드렸더니 적재적소는 자칫하면 정치 인사에 빠진다는 거예요. 적재는 적재. 사람부터 보는 거예요. 네. 제가 이제 이하나 앵커가 제가 원래 아는 사람이다. 네. 그럼 무슨 능력이 있다는 걸 알거든요. 네. 그럼 이 사람을 어디다 써야 될까 하고 두루 보다가 네. 적당한 자리가 나오면 이제 넣는 거예요. 예. 이건 자칫하면 사람 중심, 즉 정치 인사가 될 수가 있다는 거예요. 네. 그러니까 반대로 적소적재는 나라 일이 이렇게 많은데 그중에 어떤 일을 구멍이 생겼어. 네. 그럼 어떤 사람이 맞을 것인가를 두루 찾아보게 되면 예. 자리를 먼저 중심으로 하게 되잖아요. 네. 그러니까 사람이 아니라 예. 이렇게 가는 것이 어. 정상적인 인사의 방법이다. 그렇게 따지자면 굳이 한국 사람 아니라도 된다. 미국 사람이라도 일본 사람이라도 누구라도 그 일을 제일 잘할 사람이 있으면 데려와서 쓰면 된다. 이런 말씀을 하시던데 제가 상당히 놀랐죠. 아까 프로필에서 말씀하신 것처럼 네. 서울법대도 나오고 하버드 나오고 저는 대한민국에서 그래도 공부 꽤나 한 사람인데 장난 아니죠. 대통령께서는 상고 나오신 분인데 네. 상고 나오신 분인데 네. 제가 생각지도 못했던 질문을 또 답을 이렇게 던지는 걸 보고 네. 야, 이게 좀 남다른 분이구나. 아무나 대통령 되는 거 아니구나. 이런 생각을 하고 네. 그때부터 제가 대통령 되는 꿈을 포기했다는 거 아닙니까? 이 정도는 돼야 대통령이 되는구나. 그럼요. 자, 채팅창에 공방 매니아님께서 그렇다면 의원님께서 생각하시는 인간 노무현은 어떤 사람인가요? 인간 노무현 대통령은 정말
제가 생각할 때는 실용적인 사람이었습니다. 어. 이념에 치우쳐서 뭐 너무 왼쪽으로 간다든지 네. 이념에 치우쳐서 결정을 허투루 한다든지 말은 엄청 세게 하셨는데 네. 최종 정책 결정할 때까지는 고민을 엄청 넣으셔서 결국은 대한민국을 위한 한민족을 위한 실용적인 결정을 많이 했었던 분입니다. 그래서 언론에서 뭐라 그러냐 좌측 깜빡이를 켜고 우측으로 갔다 네. 이렇게 얘기를 합니다. 네, 그렇죠. 말씀은 왼쪽으로 세게 했는데 네. 실제로 간 거는 또 이제 우쪽으로 가는 결정들 한미 FTA라든지 네. 이라크 파병이라든지 하는 그렇죠. 결정들을 해서 지지자들로부터는 표를 많이 잃었죠. 네. 네. 그렇지만 대한민국으로서는 많은 소득을 얻었던 그런 결정을 했었던 분으로 제가 예. 기억하고 있습니다. 적소적재. 네. 인상 깊네요. 좀 기억에 남을 것 같고요. 예. 그리고 채팅창으로도 남구 주민이에요. 응원합니다. 야, 민심에 대한 이야기도 저희가 뒤에서 좀 네, 해보도록 감사합니다. 하겠습니다. 또 궁금한 게 이제 경기도에도 계셨단 말이죠. 네, 그렇죠. 그렇습니다. 예, 이때는 그 부지사님으로도 계셨는데, 네, 네. 예, 경기도에서는 좀 뭐 같이 함께했던 도지사 분들도 있나요? 제가 그러시죠? 이제 뭐 이름 되면 다 아시겠습니다만은 네. 김문수 도지사 밑에 아하. 네. 4년 반, 네. 남경필 도지사 밑에 1년 반, 총 6년을 경기도에 근무하게 됩니다. 아. 굉장히 긴 시간입니다. 굉장히 긴 시간인데요. 사실 경기도 부지사는 경기도 내부에서 발탁하는 것이 아니고 네. 이 행정자치부라고 하는 중앙부처에서 네. 그 내려가게 됩니다. 네. 가면 보통 평균 1년에서 1년 반 네. 정도 근무하고 다시 행자부로 돌아가는 것이 보통입니다. 아. 그러니까 저 경우는 좀 특별했죠. 예. 6년이라는 긴 시간을 네. 경기도에 근무하게 됐으니까요. 예. 그러면 청와대에서도 국정을 한번 다 보시고 네. 경기도에도 다 다 행정도 가시고. 하셨으니까 그럼 이제 갈 곳은 또 국회가 또 가실 만한 곳이었겠네요. 경기도가 굉장히 재밌는 곳입니다. 네. 이 서울보다 경기도가 제가 갈 때만 해도 인구도 적고 네. GDP도 적었거든요. 네. 맞아요. 근데 지금은 서울보다 인구도 더 많고 GDP도 더 큽니다. 더 커졌던데요. 예, 그건 네. 왜 그랬는가 좀 이따 얘기하기로 하고요. 아, 예. 네. 경기도의 특징이 뭐냐면 서울에는 없는 것들이 있습니다. 네. 서울에는 뭐가 없느냐? 농업, 업, 예. 수산업 예. 이런 게 없습니다. 네. 네. 그다음에 DMZ, 즉 네. 그 군사 문제 이런 네. 것도 없습니다. 근데 경기도는 작은 대한민국입니다. 음. 대한민국에 있는 모든 이슈가 경기도는 규모만 좀 작다 뿐이지 예. 전부 다 있는 거예요. 아, 그러니까 북쪽도 있고 남쪽도 있고 그렇죠, 그러니까, 그렇죠. 뭐 군 문제도 있고 그렇죠. 대한민국 육군 전력의 60%가 경기도에 주둔해 있습니다. 그렇죠. 근데 서울은 별로 없고요. 예. 그러니까 뭐 농업업, 수산업, 대기업, 중소기업 군부대. 전부 다 있는 데가 네. 네. 경기도거든요. 네. 그래서 경기도의 경험이라는 게 항상 대권하고 연결이 되기 네. 때문에 경기도 지사를 하시면 네. 항상 대권 주자로 거론되는 이유가 아, 예. 부지사는 아니고요. 지사. 네. 지사를 하면 대권 주자로 거론되는 이유가 네. 바로 그런 다양한 행정 경험을 할 수 있다는 거, 네. 국정을 운영할 수 있다는 거, 예. 이것 때문이라고 생각이 듭니다. 혹시 그 국회에서 역할을 마치신 다음에는 도지사나 시장에 도전하실 계획은 있으십니까? 저 아직 국회의원 당선되고요. 예, 인지 시작도 잉크도 안 안 했어요. 안 말랐어요. 아, 예. 현호님이 네. 한번 미래 계획을 미리 좀 여쭤봤습니다. 자 지금 채팅창에서 이야기 들어보면은 왠지 진보일 것 같은데 보수로 가셨어요. 아, 네네. 네, 궁금합니다. 저는 뭐 보수와 진보가 진짜 보수와 진짜 진보는 별로 차이가 없다고 생각합니다. 근데 지금 우리나라에서 이렇게 차이가 많이 있어 보이는 게 예. 네. 가짜 보수, 예. 가짜 진보가 판을 치고 있기 때문에 네. 그렇다고 생각을 합니다. 그러니까 보수는 우리 대한민국이라는 공동체 네. 플러스 자유를 존중합니다. 네. 네. 근데 진보는 대한민국이라는 공동체 플러스 또 평등을 주장하는 거거든요. 네. 근데 이게 공동체라고 하는 공통분모가 있기 때문에 네, 네. 크게 다르지 않아요. 예. 자유를 너무 주장하게 되면 공동체가 깨집니다. 네. 내가 어떤 사람을 혼내준다든지 뭐 못되게 군다든지 때린다든지 하는 것도 자기 자유라고 주장하면 공동체가 깨지겠죠. 그렇죠. 평등도 마찬가지예요. 너무 많은 평등, 즉 결과적인 평등을 주장하면 누구도 일을 안 하게 돼요. 네. 나라에서 다 해줄 거니까. 네. 그렇게 보면 공동체라고 하는 중심 버팀목이 있기 때문에 자유와 평등을 주장하더라도 크게 다르지 않은, 그래서 보수와 진보는 크게 다르지 않다. 진짜 보수와 진짜 진보는. 근데 우리나라는
가짜 진보와 가짜 보수가 판을 치기 때문에 서로 싸우는 것처럼 보이는 거라고 생각이 듭니다. 그러면 거기서의 가짜는 좀 각자 이제 보수는 자유를 너무 강조한다거나 진보는 평등을 너무 강조하는 것을 너무 가짜라고. 그걸 이념화해서 아, 그쪽으로 이념화해서. 너무 가버리면은 네. 네. 좌파 포퓰리즘과 우파 패권주의로 네. 가는 문제가 생기는 거죠. 그럼 부이사님은 공통된 분모였던 공동체의 가치는 기본 틀로 두시고 그렇습니다. 예, 좀 자유를 좀 더 중요한 가치로 여기신다. 여기이기 때문에 그렇습니다. 아, 왜냐하면 그렇기 인류 때문에. 역사를 보면 네, 자유가 평등보다는 앞서는 개념입니다. 네, 그래서 자유를 통해서 개인이 창의력을 발휘해서 돈을 벌거나 열심히 해서 일 잘하게 되면 그 결과로 다른 사람을 도와주는 거, 네. 그래서 평등을 추구하는 거, 이게 인류 역사의 흐름이라고 생각을 듭니다. 그리고 자유평등 공동체가 프랑스 혁명을 생각하면 네. 자유평등 박애예요. 프랑스 예. 혁명의 3대 정신이 네. 자유평등 박애지 네, 않습니까? 그러네요. 이게 인류 역사상 찾아낸 가장 가치 있는 네. 이념들인 것입니다. 네. 이걸 잘 소중하게 간직해야 되는데 공동체를 뭉개버리고 자유지상주의로 가든지 평등지상주의로 가는 게 지금 우리 보수와 진보, 가짜 보수와 가짜 진보의 문제라고 아. 저는 보고 있는 것이죠. 그러면 이제 이한 BJ님 말씀대로 네. 공동체의 가치를 추구하니까 좀 이제 진보를 지향할 것 같았는데 또 자유의 가치를 또 중시하셔서 보수로 합류하셨다고 했습니다. 저기 네. 프로필 이제 넘어가기 전에 한반도 선진화 재단 네. 대표로 계셨었는데요. 네. 한번 소개를 좀 어떤 일이 예. 있었는지. 한반도 선진화 재단은 아까 말한 진짜 보수, 네. 진짜 보수의 이념과 네. 정책을 네. 수립하는 대한민국에서는 가장 큰 보수, 진짜 보수의 띵크탱크입니다. 연구소입니다. 네. 근데 이게 제가 왜 대표를 맡게 됐느냐가 중요한 부분인데 네. 제가 대학에 진학을 했는데 서울대학교 법과대학. 네. 네. 서울법대학은 대부분 사법시험 치고 그쵸. 판검사하고 변호사 하는 게 대부분인데 네. 제가 아까 프로필에서 말씀하신 것처럼 행정고시를 받지 않습니까? 네. 왜 받느냐? 대학 1학년 때 갔는데 이제 제 지도 교수님이 네. 돌아가신 박세일 교수님이라는 분이 계셨습니다. 네. 아주 유명한 분이신데 이분이 저희들 모아놓고 1학년 때 이런 말씀하시는 거예요. 여러분들이 서울법대라고 하는 곳까지 올 때까지 얼마나 많은 사회로부터 혜택을 받은지 모른다. 여러분은 당신이 잘나서 그런 것 같이 생각하지만 네. 실은 사회가 모든 인프라라든지 교육 제도를 갖춰줬기 때문에 여러분이 이 자리에 있는 거다. 근데 많은 사람들 거의 100%가 사법부로 나가는데 이게 잘못된 거다. 왜냐하면 대한민국의 많은 문제는 행정부가 달라들어서 먼저 푸는 게 더 좋고 못 풀어서 망하면 이제 사법부로 가서 해결하는 거거든요. 네. 근데 그 전 단계에서 해결하는 게 훨씬 사회의 은혜에 대해서 보답하는 길이다라는 말씀을 주셨어요. 그래서 저희 앞에 81학번이라든지 뒤에 83학번은 행정고시를 굉장히 적게 붙는데 네. 저희 82학번은 34명이라는 사람이 양쪽으로는 한 10명 정도밖에 안 됐는데 3배 이상이 행정고시를 합격하게 됩니다. 어. 그게 제 지도 교수인 박세일 교수님의 가르침인데 네. 이분이 돌아가시기 전에 만든 연구소가 네. 한반도 선진화 재단입니다. 되게 의미 있다. 네, 근데 돌아가실 때 제가 이제 사모님하고 같이 임종을 했는데 네. 그 정말 선생님 말씀하면 제가 자꾸 눈물이 날라 그래서 그 매우 힘든 상황에 말씀하기도 굉장히 힘든 상황인데 네. 정말 굉장히 오랜 시간을 걸쳐서 띄엄띄엄 저한테 뭐라고 하셨냐면 제 이름을 겨우 부르셨어요. 박 한참 있다가 수 또 영 이렇게 하시고 정말 띄어서 하신 말씀이 박수영 대한민국 잘해라 이러시고 돌아가신 거예요. 제가 지금 말씀하시고. 말씀하시고 제가 지금 그 이야기하면서 좀 자꾸 좀 그런데 이제 선생님 돌아가시고 나니까 네. 네. 선생님 하시던 이 재단 네. 그 진짜 보수의 띵크탱크인데 네. 뭐 버려둘 수가 없지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 제가 맡아서 대표이사를 했었습니다. 아, 유언을 이어서. 네, 분위기 깨서 죄송합니다만 아프리카 TV의 뭐랄까 그 되게 숨겨진 키워드가 또 즙자는 거거든요. 운다 그래요. 네. 지금 우셨더니 지금 별풍선이 계속 터지고 아, 있거든요. 그렇습니까? 그런가요? 역시 아프리카 TV는 아, 네. 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 자, 터지면. 별풍선 저희 별폭행이라고 하시는데 아, 네. 네. 감사합니다. 응원해 주셔서 감사드리고요. 감사합니다. 저희가 지금 이하나 TV 채널 그리고
아프리카 TV 공식 방송 채널 양쪽 다 채팅창 열어놓고 여러분들 채팅 실시간으로 확인하면서 방송 진행을 하고 있습니다. 손들언니께서는 경기도에 해결사 나왔다라고 말씀을 해주고 예, 알고 계시는 분 계시고요. 계시는군요. 감사합니다. 네, 예. 자 이제 정말 무거운 국민의 선택을 받았습니다. 네, 그렇습니다. 21대 국회의원 당선 소감부터 좀 들어볼까요? 네, 21대 총선에 제가 고향 부산에서 사실 상당한 압승을 거두었습니다. 저희 남구 갑이라는 곳이 11개의 동으로 네. 구성이 되어 있습니다. 근데 모든 동에서 제가 큰 스코어로 이겼습니다. 그래서 평균적으로 11%를 이기게 되는데 예. 상당히 큰 차이였죠. 네. 그래서 첫날은 아주 좋았습니다. 너무 기뻤고 고생을 많이 한 데 대한 보답이라고 생각이 들었습었습니다만은 이 아침에 이제 전체적인 결과를 보니까 네. 보수당이 참패를 한 거예요. 그렇죠. 3분의 1로 의석이 줄어들었습니다. 그걸 보고서는 상당히 기쁨도 잠시 어깨가 참 무겁겠다. 네. 3분의 1이라고 하는 소수당으로 저 3분의 1화 되는 거대 당하고 싸워야 되는 문제가 있기 때문에 그렇죠. 상당히 힘들겠다. 정말 열심히 해야 되겠다. 이런 생각이 들어서 기쁨은 잠시 네. 어깨만 무거워졌다. 뭐 이런 말씀 드릴 수 있겠습니다. 그러면 이제 소감도 들었는데 네. 이제 아까 프로필도 얘기했고요. 네. 공직 생활 30년 만에 어쨌든 국회로 지금 가신 겁니다. 네. 어떤 계기로 음. 국회로 가야겠다 이렇게 생각을 하게 되셨는지. 예. 제가 이제 아까 한반도 선진화재단 예. 대표를 하면서 한선재단에서 여러 가지 이제 정책들을 많이 내놓게 됩니다. 네. 제가 매주 정책을 발표하고 했는데 불구하고 그 정책들이 실제로 입법화되지를 못했습니다. 예. 매우 안타까운 생각을 갖고 있었는데 그래서 우리 한선재단 멤버들이 이번에 우리가 직접 국회로 들어가서 네. 이런 걸 좀 제도화해보자 네. 이런 의견을 모았고요. 그게 이제 큰 틀에서의 그거였는데 저도 마지막까지 사실 결심을 못 하고 있었습니다. 근데 결정적인 계기가 된 건 제 네. 집사람 아내입니다. 오, 예. 아 그래요? 예. 보통 아내분이 정치한다고 그러면 되게 반대 많이 하시는데. 그렇죠. 말리시죠? 맞습니다. 네. 되게 반대하게 마련인데 그날 저녁을 먹는데 집사람이 저한테 이렇게 얘기를 하는 거예요. 나라가 너무 어려운 것 같은데 음, 이때 아무것도 안 하고 그냥 이렇게 있으면은 나중에 우리 아이들 컸을 때 미안하지 않겠느냐. 당신 평생 30년 이상을 국록을 먹었는데 나라에서 월급 받고 살았는데 나라가 이렇게 위태위태한데 뒤로 이렇게 나와 있으면은 나중에 미안할 것 같지 않느냐고 하더라고요. 사실 그날 저녁에 제가 잠을 못 잤습니다. 집사람 말이 정확한 말이고 네. 또 돌아가신 박세일 선생님 주신 말씀도 기억나고 이렇게 제가 뒷단에 앉아서 정책 만들고 아주대학 교수로 학생 가르치고 네. 하는 걸로 하면 나중에 정말이지 역사의 죄인이 될 수도 있겠다. 뭐 이런 생각이 들어서 그날 완전히 날밤을 새고 그 다음에 이제 결심을 하고 그래 출마를 해야 되겠다. 현장으로 다시 나가자. 네. 이런 마음을 먹게 된 것입니다. 예. 야, 정치 입문이 굉장히 감동적이에요. 자, 별풍선 안 뜹니까? 네, 여러분 별풍선 기다리고 계십니다. 말씀 잘하신다, 별풍선이 마이님이라고. 트면은 리액션도 하셔야 되는데 혹시 알고 그렇습니까? 계십니까? 모릅니다. 리액션, 뭐 토끼, 뭐 이런 거 준비 안 해오셨나요? 그런 게 있어요? 반제탑 이런 거. 제가 네. 반제다. 제가 도끼입니다. 자, 앞서 행정가로 현우님께서 설명을 해주셨는데요. 박수영 당선자라고 하면 행정 전문가, 행정의 달인이라는 수식어가 함께 붙어 나오곤 합니다. 네. 특히 경기도 행정 1 부지사 시절 말 그대로 허허벌판이었던 판교 정말 아무것도 없었거든요. 예. 판교를 지금의 한국판 실리콘밸리로 조성하는데 큰 역할을 하셨다고 들었는데요. 이제는 판교 테크노밸리가 황금알을 낳는 곳이 됐어요. 그리고 아프리카 TV 본사도 판교에 있고요. 그렇죠. 자, 예. 당시에 어떤 과정으로 판교 테크노밸리가 조성이 됐는지 어떻게 네. 주도하셨는지도 궁금합니다. 네, 판교 테크노밸리는 원래 임창열 지사라고 하는 아주 오래전에 지사하셨던 분이 예. 한국의 그 실리콘밸리를 만들겠다. 네. 이래서 조성을 해놓은 곳입니다. 네. 20만 평에 해당하는 땅입니다. 매우 큰 땅인데, 근데 제가 부임을 해서 경기도를 내려가니까 한국의 실리콘밸리라는 데를 가보자 이렇게 갔는데 네. 아니 아무것도 없는 거예요. 진짜 허허벌판에 흙먼지만 네. 휑휑 날리고 있는 거예요. 그래서 네. 제가 이거 왜 이러냐 네. 하고 원인 분석에 들어갔습니다. 그래서 김문수 당시 지사님께서도
저게 그 당시에 8년 9개월 동안 학무지로 있었습니다. 긴 시간이죠. 긴 시간이네요. 8년 9개월. 아니, 제가 갔으니까 네. 제발 저것 좀 어찌 해봐라. 네. 저거 왜 저러느냐 이거예요. 네. 그래 가서 이제 원인을 분석하니까 여러 가지 원인들을 얘기를 하더라고요. 네. 이게 만나봤습니다. 그곳에 땅을 분양받았는데 사업을 시작하지 않고 있는 분들. 네. 그래서 여러 가지 접촉을 하고 만나고 토론을 하고 해보니까 수십 가지 원인이 있는데 네. 결집을 하자면 딱 한 개의 네. 핵심적인 원인이 있는 겁니다. 하나요. 딱 한 딱 개의 하나. 원인. 그걸 풀어주면 됩니다. 네. 근데 이제 그걸 풀어주면 공무원들이 다치는 거예요. 이 딜레마 상황입니다. 네. 어떤 내용일까요? 어떤 내용이냐면 그 땅을 분양할 때 네. 이제 임창열 지사님께서 땅을 굉장히 큰 필지로 분양하게 됩니다. 네. 근데 그 땅을 산 사람들은 그렇게 큰 필지에 건물을 지으려면 돈이 많이 드니까 네. 그렇죠. 한 회사가 못 사고 평균적으로 10개 회사가 컨소시엄을 만들어서 네. 샀습니다. 네. 근데 두 번의 위기가 지나갑니다. 한 번은 닷컴 버블이 빠지고 네. 한 번은 리만 브라더스 사태가 납니다. 네. 이러니까 회사가 반쯤 망했어요. 10개 아. 컨소시엄 중에. 그럼 5회사는 건물을 지짝으로 살아남은 회사는 네. 망한 5은 건물 질 돈이 없는 돈이 거예요. 없죠. 아. 나는 못 짓겠다 이런 싸움이 일어났는데 네. 그러면 망한 회사가 살아있는 회사한테 땅을 팔고 나가면 되는데 네. 이거를 임창열 지사님이 막아놓은 거예요. 아. 왜냐하면 땅 장사를 할까봐 아, 투기로 투기로 이어질까봐 애초에 막았군요. 뭐 지분 변동을 금지해 놓은 거예요. 아, 예. 그러니까 지분 변동을 풀어주면 살아남은 5회사가 토지를 매입하고 건물을 올리면 되는데 네. 지분 변동을 풀어주면 경기도가 분양할 때 평당 800만 원에 분양했는데 제가 부임했을 때 평당 2,500만 원이 돼 있는 와. 거예요. 오, 많이 뛰어 있네요. 근데 지금은 어마어마하게 비쌉니다. 네. 지금은 강남이랑 비슷하게 비쌉니다. 아. 그런데 어쨌든 그러니까 이걸 풀어주게 되면 망한 회사들은 엄청난 이득을 얻고 엑시트를 하게 되는 즉 그렇죠. 부동산 투기처럼 되는 거예요. 그렇죠. 실제로 투기한 건 아닌데 네. 그게 딜레마죠. 네. 그러면은 공무원들은 이제 감사원 감사를 받아요. 예. 왜 혜택을 줬냐? 예. 왜 특혜를 줬냐? 이게 아무도 안 하려는 거예요. 예. 그 딜레마에 빠졌는데 제가 고민하다가 네. 네. 결국은 감사원 감사를 각오하고 네. 풀어주게 됩니다. 네. 혹시 우리 직원들 다칠까봐 네. 아무도 토지 소유자를 만나지 못하겠습니다. 아. 나만 만나겠다. 네. 지금 감사원 감사 받을 각오하고 니들 만나면 죽는다. 네. 그 나만 만나겠다. 이래서 네. 제가 이제 전부 만나고 교통 정리를 하고 네. 그 규제를 풀어줍니다. 아. 근데 그 규제만 풀어주면 안 돼요. 또 뭐가 필요합니까? 꼬리를 딱 걸었지. 규제를 풀어준 컨소시엄, 즉 인수합병이 이루어진 컨소시엄은 6개월 내에 착공해야 된다. 네. 6개월 내에. 네. 아, 빨리 지어라 이거. 빨리 열어. 해놓고 안 하면 또 시간 끄니까. 네. 아니 그랬더니 막 급하게 컨소시엄이 일어나고 6개월 내에 착공을 해서 정확하게 제가 그 계약을 다시 체결해서 풀어주고 나서 규제를 풀어주고 나서 2년 뒤에 네. 지금 판교가 완성이 된 겁니다. 그게 굉장히 빠른 속도로 된 엄청 거죠. 빠른 속도로 된 빨리 착공을 하게 만들었으니까. 아. 아, 지금 방송하면서 든 건데 네. 왜 판교에 땅을 안 샀는지 아, 그렇죠. 이런 생각도 들고요. 네. 자, 그리고 지금 채팅창에 맛방님 여기 질문하면 답변 들을 수 있나요? 네, 공식 방송 채팅창과 이하나 TV 채팅창 양쪽 다 열어놓고 여러분의 질문들 실시간으로 체크하면서 방송 보고 있습니다. 네. 예. 아주 재밌는 얘기였는데요. 네, 그러면 그때가 열혈 팬이 참여하셨대요. 안포님 반가워요. 그 성남시죠? 성남시. 성남시 지금은 판교입니다. 이재명 성남시장이 예전에 있었고. 과거에 있었죠. 저는 네. 예. 그럼 판교 테크노밸리는 먼저 조성이 됐었던 건가요? 아니면 그 아니죠. 성남시가 조성이 제일 먼저 된 것이고 예. 판교 신도시가 조성이 되고 네. 판교 테크노밸리는 텅텅 비어 있었던 것이죠. 그렇죠. 아. 예. 그리고 이제 마지막에 판교 테크노밸리 조성되면서 네. 네. 판교와 성남 전체 집값이 네. 또 한 번 이렇게 팍 뛰게 됩니다. 왜 안 샀지? 제 근처에 있어야 됩니다. 그래서 예. 그럼 경기도 아까 그 GDP 네. 지역 GDP가 높아졌다고 했는데 네네네. 그거는 판교 때문인가요? 그렇죠. 판교 테크노밸리가 제가 그 규제를 풀어주고 2년 만에 조성이 됐고 네. 네. 조성된 지 2년 뒤에 네. 경기도 GDP가 서울 GDP를 추월하게 됩니다. 어. 제가 그거 만들 때 아무도 믿지 않았어요. 이거 만들면 네. 경기도 GDP가 서울 추월한다. 네. 경기도가 서울보다 더 잘 살게 된다. 네. 이렇게 얘기했는데 아무도 안 믿었어요. 왜? 아니, 수도 서울을 어떻게 경기도가 추월하니? 네. 말도 안 되는 소리 하지 마 이랬는데 네. 결과적으로 추월했고 지금은 너무 많이 벌어져서 네. 너무 많이 벌어 도저히 서울이 따라갈 수가 없는 그런 상황이 되어 있습니다. 그러면 그 성공 신화가 있는데요. 네. 네.
부산 남구에도 조성하시겠다는 포부를 밝히셨습니다. 음. 바다를 활용한 테크노밸리를 네. 구상하시겠다 하신 것 같은데 네네. 그럼 바다가 있는 네. 부산 남구에서는 어떤 식으로 판교 테크노밸리 신화를 이 쓰시겠습니까? 테크노밸리를 저희가 판교에 성공하고 나서 네. 전국이 사실 많이 뺏겨갔습니다. 그렇죠. 근데 성공을 못했어요. 이유가 있습니다. 네. 지역의 특성, 네. 지역에 가장 맞는 걸 해야 되는데 네. 그걸 학자들은 내재적 가치라는 좀 어려운 말을 씁니다. 네. 네. 그 지역의 특성에 가장 맞는 걸 개발해야 되는데 네. 판교 모델을 자꾸 가져간 거예요. 아. 판교의 플랫폼을 가져가야 되는데 판교에 들어있는 내용물이 ITBT입니다. 그렇죠. 한국을 선도하는 첨단 기업들이 전부 다 거가 있는데 그렇죠. 다른 지역도 전부 ITBT를 유치하겠다고 간 거예요. 네. 땅 닦고 건물 지어주고. 네. 근데 ITBT가 지역으로 지방으로 안 가는 거예요. 네. 그렇죠. 고급 인력이니까 예. 수도권에 머물고 싶어 하는 거예요. 그렇죠. 판교 이남으로 안 가요. 네. 이제 그런 문제가 생겼던 거죠. 네. 부산도 마찬가지입니다. 네. 지금까지는 ITBT 하겠다고 막 그랬는데 네. 실패를 했거든요. 네. 그래서 제가 보니까 부산은 바다, 네. 이 바다를 중심으로 해야 네. 네. 문제가 없는 겁니다. 네. 그래서 해양 테크노밸리를 만들어야 네. 부산만의 즉 성장을 해도 판교를 도망가지 않는 아. 부산만의 이건 해양 산업을 중심으로 한 부산만의 산업을 키워야되겠다 제가 공약을 내세웠습니다. 아. 예, 뭐좀 이따 또 말씀을 드리죠. 예. 자, 박수영 당선인님과 함께하고 계십니다. 물 한 모금 마실 시간을 감사합니다. 드릴게요. 예. 그동안 제가 조금 채팅창 말씀시키고. 소통을 잠깐 했는데 그렇죠. 초대 손님이 박수영 당선인이라서 박수영 당선인께만 말을 시키고 있습니다. 자, 시청자 여러분께서도 사실 당선인께 기대하는 기대가 되게 큰가 봐요. 부산 남구에 대한 이야기도 굉장히 많이 올라오고 있고요. 해운대도 나오고 네, 그러네요. 조금 전에 네. 남구갑에 대한 이야기를 좀 했는데 네. 사실 남구갑 선거운동을 할 때 본인 선거운동도 바쁠 텐데 이현주 의원 밀어주는 모습을 되게 많이 봤거든요. 보셨어요? 아이고. 그리고 또 이현주 의원님이 사실은 이 시사온 라이브의 선배세요. 출연을 그렇습니까? 먼저 하셨었어요. 네네네. 네, 왜 그렇게 이현주 의원을 밀어주셨는지 궁금합니다. 남구라는 곳이요. 네. 지금 선거구는 갑과 을이 쪼개져 있고 네. 제가 남구갑, 이현주가 남구을입니다. 네. 근데 결국은 남구는 하나거든요. 정치적인 이유로 쪼개졌다 뿐이지. 그렇다면 저는 첫 번째 이유가 갑과 을이 같은 정당에서 같은 정당에서 국회의원이 당선되면 네. 훨씬 더 일하기가 순조롭고 남구 발전을 가져오기에 좋지 않겠느냐 하는 점이 하나가 있었고요. 두 번째는 저는 이현주 의원을 몹시 아낍니다. 네. 보수의 여전사라 그런 게 아니고 이게 좀 새로운 인물, 새로운 목소리 가진 사람들이 좀 많이 나와서 한국 정치의 지형을 좀 바꿨으면 좋겠는데 이분은 극우 보수가 아니고 또 저하고 비슷한 이 진짜 보수에 해당하는 분입니다. 그래서 또 실용주의자예요. 네. 기업에도 근무해봤고 네. 그래서 이런 분들 기업도 근무해보고 정치도 해보고 실용적인 진짜 보수주의자들을 한 사람이라도 더 우리 정치권에 머물게 하는 거 이게 대한민국의 발전이라고 봤기 때문에 사실 제 선거도 굉장히 바쁜데 네. 이현주 후보에서 제가 두 번이나 선거 유세도 해주고 네. 그쪽 지역 주민들한테 제 돈 들여서 네. 문자도 막 보내고요. 그러니까요. 아. 되게 많이 밀어주시더라고요. 이현주는 저한테 후원금 안 보냈는데 네. 저는 이현주 후보한테 후원금까지 보냈습니다. 예. 저희가 이현주 의원님 머리가 조금 더 잘하면 다시 한번 모셔야 되지 않을까. 네, 네. 네, 그래서 왜 후원금 안 보냈는지도 꼭 여쭤보겠습니다. 그리고 아마 이현주 후보가 지금 부산시장이 불미스러운 일로 네. 그만뒀습니다. 예, 오거돈 부산시장이 네. 네. 사무실에서 성추행이라고 하는 불미스러운 일로 그만두지 않았습니까? 네. 그 시장이 비어 있는 상황인데 네. 보궐선거가 있습니다. 네. 네. 저는 이현주 의원 같은 분이 네. 시장을 하는 것도 좋겠다. 어. 부산시장을 하는 게 좋겠다 이런 생각을 합니다. 네. 그럼 그때도 이현주 의원이 출마하면 네. 또 적극 도와주시겠네요. 당연하죠. 저는 이렇게 생각합니다. 부산시가 사실 경제가 굉장히 안 좋고요. 네. 인구도 자꾸 줄어들고 있습니다. 네. 경기도 인구 늘어나는 것처럼 부산의 인구가 거꾸로 줄어들고 있거든요. 왜 그런가? 부산시 공무원 출신들이 시장을 계속적으로 했습니다. 네. 몇 사람 이름을 대자면 쭉 있는데 네. 방송이니까 이러면 안 되겠습니다만은 연달아 네 분이 이제 부산시 공무원 출신들이 시장을 네. 하다 보니까 아시지 않습니까? 공무원 출신이라는 사람들은 이게
관리는 잘하는데 네. 치고 나가는 건 잘 못하거든요. 본인 얘기 아닌가요? 저도 마찬가지. 저도 포함해서. 근데 벌써 치고 나오신 것 같아요. 네. 국회로 치고 좀 나오셨어요. 치고 나오신 것 같은데요, 지금? 간혹 그 예외도 있거든요. 예. 근데 어쨌든 공무원 출신, 직업 공무원 출신들이 자꾸 하니까 네. 부산시가 축소되고 있기 때문에 이현주 의원처럼 정치인 출신에다가 젊고 네. 역동적이고 민간기업도 해본 사람 이런 분이 시장 한번 했으면 좋겠다는 게 제 바람입니다. 예. 아, 좀 리더십 강하고 네, 그렇습니다. 막 네. 끌고 나갈 수 있는 그렇습니다. 네. 전사가 필요하다라는 이야기로 이해가 되는데요. 자, 조금 가벼운 질문 하나 드릴게요. 아까 방송 정치를 시작하실 때 아내분의 이야기가 좀 큰 역할을 했다라고 하셨는데 그렇습니다. 예, 예. 그래서 당선이 되고 나니까 아내분 뭐라고 하시던가요? 예, 그게 초반에 제가 개표 28% 갈 때까지 계속 네. 졌습니다. 네. 한 30%될 때부터 이제 예. 따라잡아서 그 뒤로는 한 번도 역전을 허용하지 않고 이겼는데 네. 초반에 너무 긴장을 해가지고 네. 저도 그렇고 집사람도 그렇고 이 방송을 제대로 못 보는 거예요. 아. 불안해갖고. 그런데 너무 긴장을 하다가 이기니까 네. 아무 말도 못 하더라고요, 솔직히. 아. 그냥 눈물밖에는 네. 하지 못해갖고 결국은 집사람한테서는 아무 얘기도 못 들었고요. 네. 다만 우리 아들이 네. 제가 4월 15일 날 선거를 했는데 운 좋게도 제 네. 선거를 도와주고 닷새 뒤에 4월 20일 날 입대를 했습니다. 어. 영장이 나왔는데 4월 20일 입대하고 딱 나온 거예요. 논산훈련소 4월 20일 네. 딱 나온 거예요. 그래, 야 이것도 참 운이다. 네. 왜냐면 일찍 들어가면 제 선거운동을 못 해주거든요. 아. 그렇다고요? 근데 들어가면 못하죠. 성공을 네, 못하니까. 네. 그 아들은 이제 그런 얘기했습니다. 자기 또래 청년들, 네. 청년들이 정말 좋아서 찍을 수 있는 정당, 네. 애정하는 정당을 좀 만들어 달라. 네. 네. 아들도 뭐 저를 당연히 찍었을 거고 아닌가? 당연히 찍겠죠? 아, 그랬겠죠. 네, 군대 가기 5일 전까지 네. 선거운동을 시킨 아버지. 자, 채팅창에서 물개님, 네. 진짜 보수란 뭔가요? 미통당은 진짜 보수인가요? 라는 질문 주셨고요. 사실 아까 진짜 보수다, 가짜 설명했는데, 보수다 이 네. 이야기가 음, 굉장히 인상 깊었나 봐요. 왜냐하면 그 이야기가 방송 초반에 나왔는데 그렇죠. 계속해서 그 이야기를 채팅창에서 하고 계시거든요. 있으니까. 네네네. 어떠세요? 저는 지금 대한민국에 있는 정당들이 진짜 보수 정당도 진짜 진보 정당도 없다고 생각합니다. 길을 잘못 들고 있는 거죠. 그래서 미통당 제가 지금 적을 두고 있는 미래통합당은 제가 임기를 두고 있는 4년 사이에 네. 네. 진짜 보수 정당으로 만들어 갈 생각입니다. 탈바꿈 시키겠다. 탈바꿈 시킵니다. 내일 네. 사실 당선자 네. 1박 2일 워크샵이 있습니다. 네. 거기 제가 발제를 하게 되어 있습니다. 보통은 외부 연사한테 발제를 받겠는데. 보통 외부 하는데 네. 네. 뭐 외부 분들도 오시겠지만 네. 내부에 제가 해도 제가 한반도 선진화재단 대표를 네. 했고 네. 행정경험도 많기 때문에 네. 외부 전문가들 못지않게 네. 발표를 할 수 있을 거라고 보시고 네. 저한테 시켜주신 게 그런 것 아닌가 같아요. 어떤 생각합니다. 주제로 발제를 하세요? 저는 이제 보수 집권 플랜이라는 제목으로 아. 발제를 하는데 네. 이번 총선에서 우리가 졌지 않습니까? 네. 많이 졌습니다. 네. 많이 졌는데 그게 그래서 뭐 다 끝났다. 뭐 네. 보수의 노선을 바꿔야 된다. 네. 뭐 이제 진보로 가야 된다. 왼쪽으로 이동해라. 뭐 이런 요구하는 분들이 많이 있습니다. 네. 네. 이분들이야말로 아까 저 질문 나온 것처럼 네. 진짜 보수가 뭔지를 모르는 사람들이에요. 오. 우리 당내에도 그렇기 때문에 그런 말이 나오는 거죠. 네. 진짜 보수는 공동체의 가치 네. 플러스 자유입니다. 네. 공동체 플러스 자유이기 때문에 굉장히 유연한 가치거든요. 네. 시대 상황에 따라서는 공동체가 더 강조될 수가 있고 또 어떤 상황에서는 자유가 더 강조되지만 두 개를 모두 버리지 않는 이게 진짜 보수거든요. 네. 이 안에서 모든 게 해결될 수 있다고 생각합니다. 다만 모르고 가치는 좋은데 그 메신저가 별로 안 좋았다. 네. 그 기치를 들고 밖에 떠드는 사람들이 국민들 보기에는 꼰대, 밉상 뭐 이런 경우들이 많았던 것 같아요. 그래서 이제는 메신저를 바꾸고 네. 본래의 가치를 충실하게 이해하면 네. 제가 하는 4년 임기 혹시 또 압니까? 8년 할지 12년 예, 할지 그 사이에 우리 당을 정말 진정한 진짜 보수당으로 만들 수 있다. 네. 그렇게 생각합니다. 그 내용으로 내일 발제하십니까? 그 내용이 포함되어 있습니다. 아, 보수 집권 플랜 어떻게 하면
2년 뒤에 우리가 대선에서 이기겠는가 그렇죠. 하는 내용을 제가 발제를 합니다. 아. 예. 아니 근데 임기 8년 할지 12년 할지 모른다라고 하셨는데 제가 뒤에서 한 번 더 말씀드리겠지만 이렇게 계속 연임하면 안 된다라는 이야기도 하셨었거든요. 그렇습니다. 예, 예. 네, 그래서 이 부분은 뒤쪽에서 한 번 확인 더 부탁드립니다. 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 아까 뭐 마저 말씀하셨으니까 의원 연찬회가 있지 않습니까? 네. 그러면 거기에서 아까 2년 안에 이제 보수 집권 플랜 얘기하셨는데 네. 사실 2년 뒤에 이제 대선이 있잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 대통령 선거도 있고 지방 선거도 있는데 사실 짧은 시간은 또 아닐 겁니다. 네. 2년 안에 많은 걸 바꿔내기가 쉽지 않을 수도 있는데 어떻게 그때 안에 좋은 성적을 거둘 수 있을 거라고 전망하십니까? 어떻습니까? 저는 제가 보수 집권 플랜 10가지 계획, 네. 10대 전략이라는 걸 내놨는데요. 네. 네. 이거 중에 절반만 채택이 돼도 네. 우리가 이길 수 있다. 아, 이렇게 예. 생각합니다. 여기서 혹시 청기누설 먼저 조금만 알려주세요. 대체 얼마나 10개 중에 힘든 하나만. 아니, 하나만, 제안이길래. 딱 하나만. 하나만요. 예. 예. 하나만. 이렇게 저는 이제 지난번 우리가 총선에서 패배한 원인 중에 제일 큰 원인, 뭐 지고 나면 원인이 수백 가지 나옵니다. 네. 네. 제일 큰 원인이 국민들 눈높이에 맞지 않게 정치를 해서 네. 삭발, 아, 단식 투쟁, 네. 뭐 길거리로 나가고 네. 농성을 해서 국회 문을 막고 네. 투표를 하러 들어가지 않고 왕창 기권을 해버리고 네. 이런 일들을 했습니다. 네. 근데 사실은 국민들 눈에는 그게 좋게 안 보여요. 그렇죠. 네. 특히 중도 보수, 네. 중도 진보, 이 네. 중도에 속하는 사람들이 한 30%가 있습니다. 우리나라에는 네. 이분들 보기는 그건 아니지 않냐. 네. 의회 민주주의 틀 내에서 네. 자기 주장하고 네. 쿨하게 가서 지고 네. 투표를 해서 숫자가 모자라니까 질 때 지더라도 네. 먼저 정책을 내고 그 정책을 논리적으로 국민들에게 설명을 하고 네. 투표소에 가서는 지고 네. 이게 이제 국민들이 원하는 거라고 생각합니다. 네. 그 눈높이에 맞지 않게 너무 심하게 투쟁을 했기 때문에 국민들 눈에는 안 맞는 거죠. 네. 그래서 졌다고 생각합니다. 그 부분만 바꿔도 네. 다시 말해서 정책적으로 우리가 선제 공격을 하는 거죠. 예. 그러니까 아젠다를 먼저 선점하고 네. 이걸 해야 우리가 살 수 있다. 네. 그러면 반대하는 누가 하겠습니까? 민주당이 반대하는 반대쪽에서 거죠. 하죠. 그럼 반대하는 정당이 민주당이 되는 프레임에 이제 들어가게 되는 거죠. 네. 그럼 국민들은 아까 그랬잖아요. 네. 무조건 반대만 하는 정당이 누구냐를 봐서 싫어하는 거죠. 그렇죠. 정책을 먼저 내는 수권 정당으로의 모습 네. 이걸 먼저 내고 당당하게 국회에 가서 투표하고 지면 180대 103석입니다. 지금 차이가. 네네. 계속 투표를 하는데 180대 103으로 지는 거예요. 네. 네. 가랑비에 옷 젖는다고 네. 켜켜이 쌓이게 되면 네. 국민들이 미래통합당이 낸 안이 좋았는데 네. 표가 모자라서 또 졌네. 그 다음에 또 졌네. 그럼 찍어줘야지. 네. 이렇게 바뀌는 것이 네. 저는 대선이라고 생각합니다. 2년이면 충분하다 생각합니다. 아. 근데 그 플랜을 지키려면은요, 네. 일단 의원들이 굉장히 공부 많이 해야 되고, 네, 연구 네. 많이 해야 되고, 그렇습니다. 민심 많이 파악해야 되고, 그렇습니다. 저 10개 플랜 중에 한 개 들었는데 벌써부터 약간 힘들다는 네, 숙제가 저한테 많다는. 걸리면 빡시게 공부하는 수밖에 없습니다. 예. 네. 아니 저기 이제 보니까요. 지금 초선 국회의원분들이 네. 구성의 비율이 보면 많이 높습니다. 그래서 정말 초선 의원님들이 이렇게 역할을 많이 하시면 네. 달라질 수 있을 거라고 보는데 최근에 보니까 적극적으로 이렇게 뭐 모임을 만드시고 역할하신 것 같은데. 제가 바로 이런 주장들을 많이 하고 네. 네. 초선 모임을 이끌고 네. 2번의 성명서도 내고 네. 상당히 많이 속도를 내왔고요. 네. 지금 또 연구 모임이 있습니다. 네. 정치개혁 연구 모임하고 경제개혁 연구 모임, 네. 복지개혁 등등 여러 가지 네. 연구 모임이 있는데 네. 제가 초선 의원들 빨리 만들으시라. 네. 네. 나하고 같이 하자. 네. 뭐 이렇게 해서 시작을 하고 있고요. 네. 우리 정현우 앵커도 뭐 네. 마찬가지입니다만 네. 저한테 걸려서 빡시게 공부를 한. 예. 아, 요즘 독서 어쩐지 모임. 초췌해지더라고요. 그렇죠. 많이 초췌해졌죠. 네. 예. 그렇습니다. 예. 자, 여러분은 지금 박수영 당선인과 함께하는 시사온 라이브 시청하고 계십니다. 자, 이제 당선인으로서 국회의원으로서 1호 법안에 대한 질문을 여쭤볼 차례인데 네. 그 전에 오늘부터 국회의사당 앞에서 시위를 시작한 분이 계세요. 아, 그래요? 예. 네, 시위를 하는 이유가 민식이법을 개정해야 된다라는 이유로 삭발을 하고 네, 굉장히 비싼 자동차인 롤스로이스에다가 아이고, 텐트를 예, 치고 지금 예. 단식 아, 투쟁을 예, 예. 시작하셨는데 네네. 자, 민식이법에 대한 당선인님의 생각도 궁금합니다. 어떠세요? 그 롤스로이스 시위하시는 분을 제가 오늘 국회에서 봤습니다. 아, 사실 제가 국회에서 지금 바로 일로 방송국으로 달려왔거든요. 네. 봤는데 민식이법을 포함해서 우리가 너무 이 감성 충만한 법이 많습니다. 법이라는 게 그때그때 감성, 그때그때 기분 네. 이런 걸로 만들면 안 됩니다. 충분히 검토하고
정말 법만큼 이성적이야 하는 그런 제도도 없어요. 네. 그런데 민식이법 너무 나갔다. 네. 너무 나갔다. 그래서 이게 뭐 다른 중범죄를 저지른 사람보다도 네. 더 중형에 처하게 되거나 더 많은 벌금을 내거나 하는 방식으로 구성이 돼 있거든요. 네. 그래서 법의 형평이 맞지 않습니다. 제가 법대로 나왔지만 법치의 가장 중심되는 사상이 형평입니다. 네. 이 범죄와 이 범죄가 비슷하면 형량도 비슷해야 되는 거거든요. 네. 네. 근데 그때 너무 감성에 충만해서 네. 이 법이 막 통과가 돼버렸거든요. 네. 이런 거는 막아야 된다. 또 다시 개정돼야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 아, 민식이법 개정을 해야 된다는데 동의하시는 저는 거군요. 100% 동의하고요. 예. 필요하다면 제가 발의할 수도 있습니다. 아, 그렇습니까? 그렇습니다. 예. 네, 여러분 민식이법을 통해서 부모가 자식을 잃을 확률은 줄어들었을지 몰라도 오히려 자식이 부모를 잃을 확률이 늘은 건 아닌가라는 생각을 해보게 되고요. 자, 이쯤에서 당선인께서 생각하고 계시는 네. 1호 법안 네, 들어가야겠는데요. 1호 법안. 네네네. 참 하고 싶은 게 너무 많아서 하나만 얘기하라니까 정말 아, 힘듭니다만은 그러면 다른 분들은 3대 법안 뭐 이런 것도 네. 하던데요. 네, 1호 법안이 상당히 법안 수로는 많이 있습니다. 네. 왜냐하면 제가 제일 먼저 하고 싶은 것이 네. 한국 정치 교체입니다. 어, 정권 교체가 아니고 예. 정치 교체입니다. 예. 네. 그러니까 정권이 A당에서 B당, B당에서 A당 넘어가야 소용이 없고 예. 정치의 틀 자체가 바뀌어야 된다. 음. 그럼 제일 먼저 해야 되는 게 뭐냐? 한국 정치를 망치고 있는 주범이 뭐냐가 문제인데 네. 저는 제왕적 대통령제라고 생각을 합니다. 어. 대통령이 되면 네. 너무 많은 권한을 갖게 되는데 예. 그 권한 중에 제일 중요한 게 예. 인사권입니다. 음. 우리나라 대통령이 당선이 되면 네. 네. 법적으로도 이미 네. 1630개의 자리를 네. 임명할 수 있는 권한이 생깁니다. 네. 근데 그게 많은지 적은지 잘 모르겠죠. 이럴 때는 비교를 해보면 압니다. 네. 미국의 트럼프 대통령이 몇 개를 하느냐? 네. 미국은 우리나라보다 98배나 큰 나라입니다. 네. 근데 트럼프가 임명하는 자리는 2,300개의 자리를 임명하는데 네. 우리나라는 10,000개 넘게 임명하는 거죠. 네. 와. 나라는 100분의 1인데 네. 네. 임명하는 자는 5배나 많은 거야. 네. 그 사실 따지면 500배 많이 한다고 볼 수 있는 네. 거죠. 네. 나라 작은데. 네. 그러다 보니까 여러분 보시기는 여당과 야당이 네. 이념으로 예. 싸우는 것 같이 보여도 네. 실제로 제가 옆에서 지켜본 바로는 네. 이념 정당이 아니고 이익 정당이에요. 음. 자리 싸움이에요. 네. 이념 싸움이 아니고 자리 싸움입니다. 이것 때문에 대선 캠프에 들어가고 네. 대선 캠프에 가면 거짓말, 가짜 뉴스, 막말 이런 것들이 막 등장하게 되는 문제가 있습니다. 그래서 저는 무엇보다도 대통령이 임명하는 자리를 확 줄여야 된다. 네. 확 줄여야 된다. 그래서 1호 법안은 대통령이 임명하는 자리를 찾아가지고 네. 법안을 하나씩 없애는 겁니다. 네. 예를 들면 도로공사법에 보면 네. 도로공사 사장은 대통령이 임명한다. 네. 대통령이 임명하는 자 이렇게 다 표현이 되어 있습니다. 예. 네. 근데 저는 도로공사 사장을 굳이 대통령이 임명할 필요가 뭐 있나. 음. 도로 제일 잘 아는 사람이 가면 되지. 네. 그건 누가 임명하면 좋으냐. 도로공사 이사회가 임명하면 되는 거예요. 아, 예. 그러니까 도로공사 사장은 대통령이 임명한다라는 조항이 있으면 그걸 찾아갖고 도로공사 사장은 이사장이 임명한다로 바꾸는 거예요. 네. 그럼 대통령 임명 권한이 없지 않습니까? 네. 그렇게 해서 사회 각 부분의 자율성을 줘야 예. 대한민국이 발전하고 네. 그보다 더 좋은 거는 네. 소위 제왕적 대통령제의 뿌리인 네. 절대적 인사권이 없어진다는 거죠. 네. 이걸 없애는 것이 한국 정치를 바로잡는 시금석이라고 저는 생각하고 있습니다. 와, 그러면 네. 그 자리가 여러 개일 테니까 패키지 패키지입니다. 법안이 네, 네, 되겠군요. 네. 한 법안에 지금- 묻히게서 다른 법을 막 개정을 해 들어가야 됩니다. 네. 네, 당선인님 이야기 듣고 채팅창에서 두 분님께서는 아, 네. 네. 미국 같은 경우는 나라가 크니까 대통령이 일일이 임명 못하더라도 우리나라 같이 파이가 작은 나라기 때문에 대통령이 임명할 수 있는 이런 게 되지 않느냐라는 이야기 또 해주셨거든요. 아닙니다. 파이가 적고 크고의 문제가 아니라 네. 우리나라가 좁다고 대통령이 그럼 일일이 다 임명을 할 수가 있느냐면 그렇지 않습니다. 지역에는 지역의 특성이 있고 네. 업무 특성이 있습니다. 아까 말한 대로 대통령이 자기하고 가까운 사람이라고 네. 임명하기 시작하면 조직이 망가집니다. 어. 우리 정도 규모가 되는 나라는 지방분권, 공공기관 자율성, 민간기업의 자율성 이런 자율로 더 가야 되는 거죠. 우리나라가 민주화에는 성공했는데 민주주의에는 성공하지 못한 나라입니다. 네. 무슨 얘기냐? 민주화, 즉 대통령 선거나 총선이나 민주적인 투표가 진행이 되는데 네. 그 뒷단 각 분야의 자율성이라고 하는 실질적인 민주주의는 성공을 못한 거죠. 예. 그 민주화 이후의 민주주의를 네. 못하고 있는 나라입니다. 예. 따라서
점점 더 많은 부분이 자율성을 가지고 움직이고 자체 경쟁을 가야 예. 발전을 하는 거예요. 전부 청와대 눈만 쳐다보면 어떻게 각 부분이 발전할 대학도 마찬가지입니다. 네. 교육부의 그늘에서 빨리 떼내서 각 대학들이 자율성을 가지고 경쟁할 수 있도록 해놔야 세계적인 대학이 나올 수 있는 거거든요. 좀 전에 지방 분권도 얘기해 지방 주셨네요. 분권도 당연하죠. 지방 분권이 지방 선거는 있는데 네. 지방 분권은 없다. 이런 네. 말이 있습니다. 지방 선거. 자치단체 장을 뽑고 네. 의회를 네. 뽑는데 네. 지방이 실질적으로 일을 할 수 있는 권한, 네. 지방이 실질적으로 일을 할 수 예산. 있는 돈, 예. 뭐 조직 이런 게 너무 없는 거죠. 예. 자, 여러분 지금 시사 온 라이브 함께하고 계십니다. 사실 제가 생방송에서 한 번도 안 해봤던 건데 지금 해볼 게 좀 있습니다. 사탕 하나 드시겠어요? 아이고 감사합니다. 네, 말씀을 너무 많이 저희가 사실 시켜가지고. 이 방송이요, 되게 아프리카 TV 공식 방송 중에서도 굉장히 길고 네. 말을 정말 많이 하는 방송입니다. 그렇죠. 저희가 그렇습니다. 장거리 레이스를 해야 되기 때문에 네. 잠시 당선인님께 사탕 하나 보내드리고요. 네, 채팅창에서 루나님 힘드실 듯. 사실은 근데요, 우리가 되게 기대 많이 하고 모신 분이잖아요. 그럼요. 네. 네, 그래서 여쭤볼 게 네. 정말 맛있습니다. 그래서 네. 저희가 남은 대본의 분량을 봤을 때 네, 사탕을 지금쯤 하나 드시는 게 좋지 않을까 이런 생각을 이 안쪽이 해봤고요. 그 스튜디오라 그런지 굉장히 건조한 데다가 네. 에어컨을 또 빵빵하게 틀어놨고 네. 상당히 그 말하기가 굉장히 어려운 지금 쉽지 상황입니다. 않죠. 예. 네. 중간중간 물 많이 존경스럽습니다. 드시고요. 그분 아나운서는 존경스럽습니다. 예. 자, 우리 어, 현호님 오늘 네. 굉장히 기대 많이 하고 질문 네. 준비 많이 하셨잖아요. 네, 저도 이제 다 좀 드신 것 같으시니까 네. 이제 국회로 들어가시게 되면 맞아요. 어떤 상임위에 들어가서 활동을 하시고 싶으신지 네, 그게 네. 좀 궁금합니다. 그게 뭐 아마 1순위, 2순위, 3순위 이렇게 신청할 수 있는 그렇습니다. 걸로 알고 그렇습니다. 있는데 네. 어떻습니까? 제가 사실은 행정자치부에 오래 근무하고 네. 경기도 네. 부지사까지 해서 예. 행자위로 가면 편안합니다. 그쵸. 내용을 다 알기 때문에. 아, 근데 문제가 있습니다. 네. 후배 공무원들이 저보고 오지 말래요. 왜요? 너무 많이 하니까. 아. 대충 몰라야 대충 답변하면 지나가는데 네. 너무 아니까 거짓말 할 수도 없고 아. 오지 말라고 합니다. 그래서 제가 어디로 가려고 하냐면 산자위를 가려고 합니다. 산자위. 산업자원 통상 중소벤처기업 이 벤처위원회가 네. 있습니다. 이 이름 너무 깁니다. 네. 근데 어쨌든 왜 거기를 가려고 하느냐? 네. 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 저는 대한민국 경제가 지금 큰일인데 네. 기업들이 너무 어렵다. 네. 기업들이 잘 돌아와서 기업들이 춤을 춰야 네. 정말 진정한 일자리를 예. 만들어낼 수 있다. 예. 지금 문재인 정부가 만든 일자리는 정부가 만든 일자리 예. 155만 개, 예. 27만 원 주는 일자리를 만드는데 이거 가지고는 이 지속 가능한 일자리가 아니거든. 저도 예. 27만 원 받아 무슨 가장을 하겠습니까? 그렇죠. 그쵸. 근데 좋은 일자리, 지속 가능한 일자리는 역시 기업이 만들어야 되는데 네. 기업 활동하기가 너무 어렵고 전부 외국을 나가려고 그래요. 기업을 좀 도와주고 싶은 거죠. 그렇죠. 우리 기업이 안 되는 이유, 또 중국이나 베트남 같은 기업들이 다시 유턴을 하는 네. 해야 되는데 안 하는 이유. 네. 그러니까 세 가지가 있습니다. 네. 1번 최저임금? 세금이 너무 많아요. 아, 세금. 네. 2번 최저임금 맞습니다. 규제가 너무 많아요. 맞았어? 최저임금 맞았어? 포함한 근로시간, 최저임금 뭐도 규제가 너무 많고 뭐 새로운 네. 사업도 못하게 하고 예. 2번이 규제예요. 3번은 노동시장에 유연성이 없어요. 네. 그러니까 해고를 못 시키는 거죠. 네. 기업이 아주 잘 나갈 때 많이 뽑았으면은 그 다음에 안 좋아질 때는 좀 해고를 시키고 이 해고에 나온 사람 그러면 무방비 상태로 있느냐? 네. 네. 아닙니다. 여기에 이제 정부가 들어가서 네. 실업급여도 하고 네. 또 적극적 노동시장 정책이라고 해서 한 1년이나 2년 뒤에 새로운 시장이 생길 만한데 교육을 시켜서 네. 그걸로 빨리 옮겨지는 역할을 해야 됩니다. 이게 선진국이 하는 일인데 그렇죠. 우리는 이 일은 안 하고 네. 일자리 자체를 정부가 만들겠다고 하는 거예요. 네. 근데 이건 아니고 기업이 잘해야 되니까 네. 제가 들어가서 네. 기업을 돕겠다. 여긴 법을 만드는 게 아니고요. 네. 없애야 됩니다. 어. 규제가 돼 있는 법을 찾아서 폐지를 해야 됩니다. 아, 네. 예. 그래서 1호 법안이 기업 관련된 법안이 아니고 네. 아까 정치 얘기를 했는데 네. 기업 관련되는 법안을 내는 게 아니고 네. 없애는 거예요. 아, 그래서 기업이 일할 수 있도록 해줘야 된다. 이렇게 생각합니다. 규제도 풀고. 지금 네. 채팅창에서 그러면 기업인 살리기 주장인가요? 라고 물어보셨어요. 기업을 살려야죠. 그럼요. 기업인이 아니라 네. 기업을 살려야 됩니다. 하나의 기업이라도 더 만들어지고 하나의 기업이라도 더 커지고 더 많은 고용을 하고 월급을 주고 이렇게 만들어야 한다는 얘기죠. 네.
저기 마침 또 질문이 나와가지고 오늘 네. 초선 의원들 연찬에 있었는데 어떠셨나요? 코닥스님이 얘기하셨는데 아, 연찬에는 예. 내일 내일인가요? 오늘 연찬회 있어. 오늘은 네. 국회의장이 주관한 공식 예. 초선의원 연찬회가 있고요. 예. 네. 내일하고 모레는 우리 당 미래통합당의 당 워크숍이 당선자들이 모여서 네. 끝장 토론을 하는 워크숍이 네. 있고 이렇습니다. 오늘 어떠셨냐? 아, 이렇게. 오늘이요? 네. 네. 오늘 이거 저 국회 분들이 보면 안 되는데 아주 실망을 했죠. 아, 그래요? 아, 네. 너무 재미가 없는 거예요. 아. 하루 종일 교육을 하는데 네. 아침 10시에서부터 여기 오기 직전까지 오후 5시까지 예. 하루 종일 교육을 하는데 네. 우리는 앉아 있고요. 네. 질문도 없어요. 네. 앞에 강사가 나가서 계속 얘기해요. 그래서 음. 국회에는 뭐가 있습니다. 어떻게 하시면 됩니다. 이게 우리가 초등학교, 중학교 다닐 때 받았던 교육 방식. 네. 선생님은 막 주입식 주입식 교육. 우리는 가만히 앉아서 이래 있으니까 네. 정말 미치겠더라고요. 21대 국회의원들 대상으로 20대 너무해, 국회의원 대상으로. 너무해. 예. 밥은 뭐 나왔어요? 밥이요? 네. 밥은 양식으로 코스 요리로 와. 나왔던 것 같습니다. 국회 식당인가요? 국제식당인데 저는 못 먹었습니다. 왜요? 저는 다른 분하고 약속이 있어서 아. 밖에 나가서 다른 음식을 먹고 들어갔더니 네. 네. 다 먹고 케이크하고 커피를 먹고 있더라고요. 아. 그래서 커피 한 잔 먹었습니다. 아, 그럼 오늘 하루 종일 공부하시다가 일로 넘어오셨네요. 네. 다시 또 지금 공부하는 것 같은데요. 막 질문하시니까. 자, 여러분의 채팅창도 제가 실시간으로 계속 읽고 있으니까요. 활발하게 의견 주시기 바랍니다. 자, 국회에 대한 이야기를 좀 해봤어요. 국회에 들어가서는 또 보좌진하고 많은 일을 하셔야 될 텐데 네. 좀 전에 주입식 교육은 싫다 이런 얘기를 또 하셨어요. 그렇습니다. 네네. 자, 어떤 방식으로 어떤 방법으로 의정활동 전개를 해 나가실지 궁금해요. 네. 전혀 다른 정치, 음, 전혀 다른 정치인으로 남고 싶거든요. 네. 네. 그게 의정활동 안에서 법안 내는 거, 지역에 가서 활동하는 것도 마찬가지지만 저희 의원실 안에 네. 저를 도와주는 사람이 9명이 있게 됩니다. 네. 네. 이분들하고의 관계조차도 음. 저는 좀 전혀 다른 모양으로 하고 싶다. 어. 이런 생각을 하고 있습니다. 그래서 예를 들면 네. 네. 저희 방에는 커피를 타는 사람이 없습니다. 어. 지금 다른 의원실에 가면 네. 제가 이렇게 방문을 하면 딱 대부분 거의 99.9% 여직원이죠. 네. 네. 커피를 타서 딱 가져옵니다. 맞아요. 이렇게 드십시오 이러고 주고 네. 가거든요. 저희 없습니다. 네. 제가 대신에 기계를 갖다 놓습니다. 네. 자기 원하는 거 자기 뽑아 먹으면 됩니다. 네. 거기 뭐 아메리카노를 뽑아 먹든지 다방 커피를 뽑아 먹든지 이렇게 눌러서 뽑으면 되거든요. 네. 그런 방식으로 하고 한 분의 직원이라도 네. 실질적인 일을 하게 네. 이렇게 지금 구조를 바꾸고 어. 있습니다. 그다음에 또 제가 정부에 있을 때부터 하고 싶었는데 잘 못한 부분이 페이퍼리스입니다. 네. 보고를 하는데 저한테 네. 지금 클라우드를 만들어 놨거든요. 네. 클라우드에 그럼 정현호, 네. 이하나 이렇게 두 제 직원들이 있다면 네. 자기 이름 밑에 저한테 보고할 문서를 올립니다. 아. 그럼 저는 이 패드를 꺼내가지고 네. 이렇게 보면서 둘이 얘기하는 거예요. 네. 종이가 아니고. 네. 그럼 이하나 앵커가 보고를 하러 왔으면 제가 이제 딱 눌러서 문서가 딱 뜨면 예. 둘이 네. 그걸 보고 얘기하는 거예요. 네. 그래서 제 책상에는 종이가 없도록 해라. 네. 종이가 없도록 해라. 근데 이렇게 하지 않으면 실제로 안 되는 게 너무 많아지면 찾지를 못해요. 네. 제가 해보니까. 그렇죠. 근데 이건 찾을 수 있잖아요. 네. 네. 그 정현호 앵커가 네. 5월 5일 날 보고한 거다. 네. 그럼 정현호 5월 5일 찾으면 날짜 나오고 보고 찾아가고요. 그럼 패드를 다 사주시겠네요. 사드려야죠. 이거 좋은데요? 아, 그거는 이제 개인 소장용이 되겠네요. 네. 네. 지금 출연하신 분 멋져 보인다라고 야생화님께서 네, 아유, 감사합니다. 사실 저분이 정치 쪽 방송을 안 빼놓고 다 보시는 분인데 네. 남성인지 늘 여성인지 궁금해요. 남자분이신데요. 좀 실망스럽군요. 늘 굉장히 네. 사정없이 까는 분이신데 그러세요? 예, 저분이 예. 저렇게 칭찬하는 모습을 굉장히 오랜만에 아유, 봅니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 약간 정당을 초월해서 좀 호감 있는 분으로 네. 많이들 받아들이시는 네, 것 제가 같아요. 여성분들은 좀 인기가 있는데 이번 선거 때 아주 손해를 많이 봤어요. 왜? 마스크 때문에. 선거 때 마스크를 안 꼈으면 코로나 이것 때문에 여성 가리고. 유권자들의 더 표를 모을 수 제가 있을 지금 것이다. 5%는 손해를 봤습니다. 네. 이거- 사실 여성 유권자들은 얼굴보다는 정책 보고 뽑고요. 네. 당선이 되셨으니까 마스크를 껴도 정책이 빛났던 것으로 아유, 감사합니다. 네, 정의를 하고 다음 예. 질문 가볼까요? 감사합니다. 자, 이제 좀 이슈와 관련된 질문인데요. 네. 요즘 코로나19 고용 한파로 인해서 1월에서 4월 실직자가 208만 명
네. 역대 최대라고 합니다. 네. 경기 부진으로 고용 사정이 좋지 않죠. 그래서 3월부터 코로나19 고용 충격까지 더해졌습니다. 네. 직장의 휴업 폐업, 명예퇴직, 조기퇴직, 정리해고 등 비자발적 실직자가 너무 많은 것으로 좀 보이는데요. 이런 고용 한파 속에서 정부는 어떤 대책을 세워야 된다고 보고 계시는지. 지금 대통령께서 어저께 네. 한국판 뉴딜 네. 이런 단어를 쓰셨습니다. 예. 그 안에 여러 가지 정책들이 들어있는데 예. 저는 이 단어가 뉴딜의 정신을 반영하지 못하고 있다. 음. 이렇게 봅니다. 뉴딜이라는 게 미국에서 이제 대공황이 났을 때 예. 소위 루즈벨트 대통령이 예. 뉴딜 팔러시라는 걸 쓰게 됩니다. 네. 그때 뭘 했냐? 네. 댐을 만들고 네. 고속도로를 만들고 네. 도로를 닦고 네. 뭐 발전소를 짓고 네. 이런 인프라에 관한 사업들을 벌였는데 왜 벌였느냐? 인프라는 장기적인 효과도 나지만 네. 단기적으로 고용이 많아져요. 예. 사람 몸으로 때우는 게 많아지니까. 그러면 우리도 지금 일자리가 제일 어렵다면 네. 정말 뉴딜을 하고 싶다면 네. 그런 사업들을 해야 된다. 네. 예를 들면 대통령께서 이념에 빠져서 자꾸 반대하고 있지만 원전 있습니다. 원전 건설을 하게 되면 엄청나게 많은 인력이 들어가고 지금 망해가는 두산중공업이라는 회사가 있습니다. 네. 지금 네. 파산 직전입니다. 네. 두산 베어즈도 팔아야 된다는 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 음. 창원의 경기가 굉장히 엉망인데 네. 원전 신한울 원전 오리코기를 다시 재개한다. 네. 이러면 두산이 살아나는 거죠. 거기 지금 해고되었던 2만 명 정도의 직원들이 다시 네. 일자리를 찾게 되는 것이고 그 부품을 만드는 2차, 3차 협력업체들이 또 살아나게 되는 것이거든요. 또 있습니다. 우리 부산에 지금 공항 문제가 있는데 네. 가덕도에 신공항을 짓느냐 네. 지금 김해공항을 확장하느냐로 네. 싸움만 하고 지금 정권이 2개가 지나갔는데 아직도 결론이 안 나고 있습니다. 네. 제 생각은 이렇게 어려울 때 같으면 네. 가덕도 신공항은 사실 환경 영향 평가, 무슨 평가, 결제 이런 거 그림 그리다 보면 10년이 지나가요. 네. 지금 김해공항을 확장해야 된다고 봅니다. 10년 동안 저 김해공항을 버틸 수가 없기 때문에 네. 사실 거기다 먼저 공사를 시작하는 거죠. 네. 공사를 시작하는 거죠. 그리고 수도권에 차 몰고 다니시잖아요, 두 분 다. 네. 얼마나 많이 막히는 구간이 많습니까? 네. 사실 그런 구간 돈이 없어서 못 뚫어내고 있는 거거든요. 네. 돈 들여서 빨리 뚫어버리면 건설 경기가 살고 네. 건설 경기가 살면 그걸 바닥 경기라고 그러는데 네. 전체적인 경기가 살아날 수가 있고 일자리 네. 생길 수 있습니다. 저는 뉴딜을 한다면은 이런 뉴딜 네. 또 있습니다. 정말 공사가 싫다고 하면 네. 각급 학교나 각급 관공서, 각급 공공기관에 컴퓨터 시스템 네. 이걸 클라우드 베이스라든지 AI 베이스로 네. 왕창 업그레이드 시키는 거예요. 네. 이번 네. 기회에. 네. 그러니까 27만 원씩 나눠주고 가구당 100만 원씩 나눠주는 개념이 아니라 네. 이런 식으로 하는 게 진짜 뉴딜이다. 네. 저는 이렇게 보는 거죠. 최근에 그 디지털 뉴딜 뭐 네. 이런 표현을 했는데요. 그거는 어떻게 평가를 좀 하세요? 그 안에 이제 그림들이 문제인데 네. 확연한 그림을 가지고 네. 그린 뉴딜도 하고 디지털 뉴딜도 하겠다고 네. 했는데 네. 그 안에 구체적인 그림이 더 나와야 됩니다. 나와야 네. 되는데 그냥 예. 뭐 디지털 교육을 하겠다. 네. 이래가지고 온 국민을 상대로 교육을 하면서 또 27만 원을 나눠주고 네. 이런 쪽으로 하면 안 된다는 거죠. 네. 이런 쪽으로 하면 후방 효과가 없습니다. 예. 네. 후방 효과가. 그러나 관공서라든지 뭐 정부기관들이 전부 컴퓨터 시스템 전부 업그레이드한다. 그렇죠. 클라우드 베이스로 간다. AI 베이스로 간다. 그렇죠. 이러면 그걸 생산하는 업체들이 전부 돈을 벌게 되는 거. 2차, 3차 협력체 돈을 벌게 그렇죠. 되잖아요. 그런 방식으로 그렇죠. 가야 한다라고 생각합니다. 그 고용 문제는 정말 쉬운 문제가 아니잖아요. 네. 일자리 창출한다는 게. 근데 아까 전에 상임위 가셔서 네. 법들 규제를 제거하고 한다고 하셨는데 그런 것들이 장기적으로 보면 또 일자리 창출에 또 제가 연결되는- 일자리 부지사입니다. 경기도에 제가 부지사 할 때 네. 네. 경기도가 보통 한 40% 정도 예. 대한민국 전체 일자리에 예. 를 했는데 제가 있는 동안은 계속 50%를 넘겼고요. 네. 네. 어떤 한 해는 그 대한민국 일자리 70%를 네. 경기도가 만든 때도 있었습니다. 어. 대한민국 전체에. 네. 어. 그 정도- 환교 효과뿐만 아니라 뿐만 아니라 네. 일자리 시스템 정비를 했는데 아, 예. 일자리는 세 바퀴가 움직여야 됩니다. 네. 새로 만드는 거가 있고요. 네. 있는 자리 유지하는 게 있고 예. 빈자리하고 못 찾는 사람을 매치시켜주는 알선, 네. 창출 유지 알선이라고는 세 바퀴가 같이 돌아가야 되는데 네. 이 메커니즘을 잘 이해하는 사람이 없더라고요. 음. 안타깝죠. 예.
자, 채팅창에 로이님께서 네. 큰 사업을 일으켜서 고용노동 인구를 늘리는 것 자체는 괜찮아 보이지만 장기적으로 봤을 때까지 좋아 보이진 않는다. 언젠가는 그 부분은 포화 상태가 되지 않겠느냐라는 의견 주셨거든요. 그렇죠. 이 부분은 어떻게 생각하세요? 아까 제가 뉴딜 말씀드린 게 네. 이런 건설공사나 이런 거는 일시적인 거거든요. 네. 지금 당장 어렵기 때문에 네. 숨통을 튀어야 됩니다. 숨통을 어. 튀어야 되니까 이런 사업들이 후방 효과를 일으키면서 네. 27만 원 나눠주는 것보다 훨씬 더 후방 효과를 일으키고 장기적인 효과를 가져오거든요. 이렇게 숨통이 트이고 경기가 좋아지면 네. 기업들이 또 살아나고 가게가 살아나고 자영업자도 살아나게 되거든요. 그런 부분에 일자리들이 만들어지는 거죠. 그거를 노리고 하는 후방 효과를 노리고 하는 것이지 네. 그걸로 끝난다 이렇게 보면 안 되는 겁니다. 일단은 죽어 있는 경기에 호흡기 달자 이런 그럼요. 느낌인 예, 거죠. 마중물을 달아줘야 되는 어. 것이죠. 예, 예. 네, 표현은 좀 셌습니다만 여러분 약간 와닿지 않았을까라는 생각이 들고요. 네네. 사실 그 전 세계적인 역사를 봐도 이렇게 큰 건축물들이 나라가 되게 어려울 때마다 이렇게 사람 동원했다라는 생각도 문득 들고요. 그렇습니다. 좀 생각해 볼 만한 한국형 뉴딜이라는 이야기가 네. 듭니다. 네, 네, 네. 자, 최근 21대 국회에 입성한 경제통 당선인들이 경제 연구 모임을 만든다는 기사가 있었어요. 그리고 그 경제 연구 모임에 박수영 당선인의 이름이 들어가 있었습니다. 행정의 달인인 것까지는 알았는데 경제 연구 모임에는 왜 가신 건가요? 혹시 또 그 후배들이 또 오지 말라 그러나요? 행정 쪽에서. 아닙니다. 제가 이게 행정의 달인이라는 이름을 받았지만 네. 사실은 경기도 경제투자실장하고 부지사를 거치면서 대부분의 일이 경제였습니다. 경기도 아까 말씀드린 것처럼 삼성, 현대, LG 같은 대기업도 있냐 하면 네. 중소기업도 제일 많은 곳이고요. 네. 자영업자도 제일 많은 곳입니다. 네. 전통시장도 제일 많고. 네. 그러니까 부지사 업무나 경제투자실장 업무가 경제를 많이 다루게 됩니다. 네. 그래서 제가 서울대학 다닐 때나 행정고시 공부할 때나 하버드 가서도 경제학을 학문으로 공부를 했지만 네. 네. 또 실질적으로 그 경제 살리는 일을 네. 해본 거죠. 즉 이론과 실무를 겸비하고 있기 때문에 많은 우리 동료 의원님들은 사실은 이론만 한 분들, 경제학 네. 박사님들이 많이 있습니다. 아, 예. 근데 저보고 이제 같이 하자고 하신 이유는 제가 실물 경제를 따라봤기 때문에 네. 그래서 저희 경제연구 모임에는 저처럼 행정에서 지역 개발을 해본 분하고 네. 네. 또 민간 기업에서 기업 경영, 벤처 경영을 해본 이영 대표 같은 분도 있습니다. 그리고 윤희숙 박사 같은 경제학 박사들도 네. 있고 이런 분들이 전부 모여서 우리는 여야를 떠나서 대한민국 경제 어떻게 하면 살릴 수 있겠는지 정말 깊이 있고 객관적으로 연구 한번 해보자. 네. 그래서 여야 할 것 없이 네. 지금 11명이 모여서 네. 경제연구 모임을 발족한 것입니다. 여야를 떠나서 연구는 할 수 있는데 여야를 떠나서 그 연구를 통한 뭔가 결과물도 나올 수 있을까요? 당연하죠. 저희는 특히 경제 문제에 관해서는 네. 여야 떠나서 합의를 이루어낼 수 있을 것이다. 네. 당을 떠나서 네. 합의를 이루어낼 수 있을 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 결과물들은 법안으로 말하겠네요. 그렇습니다. 뭐 정책을 내고 네. 그걸 우선 몇 개 신문, 경제신문에서 네. 같이 하자고 그래서 아, 예. 저희가 논의한 것들 경제신문이 계속 팔로우업을 해줄 겁니다. 예. 그럼 여론이 조성이 되고요. 네. 그럼 그 여론과 우리 연구 결과를 묶어서 법안으로 내고 네. 이 11명인데 네. 20명 모으면 법안을 낼 수가 있거든요. 음. 그래서 이제 모아서 법안을 내는 방식으로 한국 경제를 제도화해야 되지 않은가, 리빌드 해야 된다. 네. 이렇게 생각, 재점화 이런 재점화. 거 해야 된다 생각합니다. 네. 자, 예. 지금 채팅창에서도 네. 아니 굉장히 활발합니다. 제가 볼 때는 약간 의원님 말투가 왜 학교 다닐 때 꼭 계시잖아요. 강의 내용은 되게 좋은데 네. 왜 잠자기도 딱 좋은 톤 있잖아요. 그런가요? 굉장히 예. 이렇게 좀 재밌는 부드럽고. 질문 좀 해주세요. 네, 그래서 다들 채팅창 주무실 줄 알았는데 지금 채팅창이 오히려 더 활발해졌어요. 아, 그렇습니까? 정치인들이 감사합니다. 좀 소신 있게 나가자라는 이야기도 있었고 네, 네. 조금 전에 정당은 약간 이익단체 느낌이라 걱정된다라는 채팅도 있었고요. 사법고시 부활은 언제 되나요? 라는 질문도 있었고요. 네, 네, 그리고 네. 또 루나님은 말씀을 너무 정성스럽게 잘하신다고. 좀 이제 네, 좀 이렇게 거칠게 하겠습니다. 네. 네, 아, 한마디 예. 한마디에 굉장히 진심 실어서 말하는 듯한 예. 네. 그래서 말 한마디 아유, 한마디가 되게 감사합니다. 좋습니다. 참고로 저 박찬대 의원님은 노래도
아, 노래도 잘하세요? 아니, 아, 예전에 지난번에 나오셔서. 박찬대 노래도 박찬대 하셨어요. 맞아. 예, 그래서 많이 주무셨나 봐요. 아니요, 박찬대 의원님께서 네. 그때 네. 그 안중근 의사 노래 영웅인가를 네, 노래를 너무 그렇습니다. 원래 잘하셔서 깜짝 뮤지컬 놀랐어요. 선거운동 네. 하실 때 맞아요. 그 노래를 좀 많이 부르고 아, 다니셨다고 그렇군요. 네. 노래를 직접 부르시겠다고 예약을 하신 다음에 네. 하셨어요. 네. 자, 지금 나연님께서는 미통당 해산이 답이에요. 과거에 대해서 반성해야 돼요. 이런 이야기도 있는데 사실 의원님의 소신과는 달리 뭔가 정당의 이름만 보고 비난을 하는 분들도 분명 계시단 당연히 말이에요. 있죠. 예. 그런 분들께 한마디를 하신다면 어떤 이야기 하고 싶으세요? 정당의 과거에 대해서는 뭐 비난하고 비판받을 게 있으면은 당연히 네. 받아야 되겠죠. 그거는 정치인으로서 당연히 겪어야 될 몫이고요. 그런 비난을 받지 않고 애정하는 정당을 만들어서 앞으로 나아가는 게 저는 더 중요하다고 생각합니다. 욕하시는 분들, 비난하시는 분들 있으면 당연히 얻어맞으면서 뚜벅뚜벅 앞으로 나가면은 켜켜이 쌓이면 가랑비에 옷 젖듯이 우리 당을 사랑하는 A당이 싫어서 우리 당을 찍는 게 아니고 우리 당이 정말 좋아서 찍는 애정하는 정당으로 만드는 게 저의 몫이고 저희들 초선 의원들의 몫이라고 생각합니다. 정치 네. 처음 시작하는 사람들 좀 등 두들겨주고 격려 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 마지막으로 채팅창 한 번 더 소통하고 질문 이어가겠습니다. 형사소송도 전자소송으로 가능하게 해주세요. 라는 이야기 올라왔는데 네, 이 부분은 네, 네. 어떻게 생각하세요? 법대 졸업하셨잖아요. 네네. 뭐 전자소송이 지금 많이는 진행이 되고 있습니다. 그리고 아마 이번에 코로나 바이러스 때문에 사실 이런 게 더 많이 확산될 거라고 보고 있습니다. 네. 다만 이제 민사는 많이 되는데 형사의 경우에는 이 한 사람의 범인을 잡으려다가 네. 이 억울한 사람이 생기면 안 되거든요. 예. 사실 전자적으로 이렇게 서류를 제출하고 하는 걸 떠나서 본인이 강하게 어필을 해야 될 필요가 저는 있다고 생각합니다. 아. 10명의 도둑 잡는 것보다 한 사람의 억울한 사람이 없는 게 더 중요할 수도 있기 때문입니다. 그래서 형사 부분은 상당히 신중해야 된다. 전자로 하더라도 실질적으로 이 화면을 보고 네. 어필을 할 수 있는 이런 시스템으로 가면 모를까. 지금 민사소송 하듯이 그냥 전자적으로 서류를 제출하고 네. 그걸 판사가 보고 판단하는 방식은 형사에는 조금 시기상조다. 출석이 필요하단 조적이 말씀이시죠? 뭐 현장에서 저희도 그렇지만 전화로 얘기하거나 채팅하는 거하고 네. 직접 보고 얘기하는 것도 다르거든요. 그렇죠. 그래서 형사 부분은 진짜 그런 걱정이 상당 부분 있기 때문에 그렇습니다. 예. 네. 자, 그러면 이제 한번 정치권의 세대 교체 얘기도 많이 하셨으니까 네. 관련해서 좀 얘기도 해보고 싶은데요. 네. 자, 20대 국회 때는 국민들이 보기에 동물 국회다, 일을 안 한다, 정말 뭐 답답함이 많았습니다. 네. 20대 국회를 밖에서 지켜보시고 이번에 21대 국회에 들어가게 되시는데 20대 국회를 바라보셨을 때는 느낌이 어떠셨는지가 궁금합니다. 예, 뭐 어떨 때는 동물 국회였고요. 네. 몸으로 어떨 막 때는. 싸우고 어떨 네. 때는 식물 국회였죠. 식물 국회, 네. 아무것도 안 하고. 네. 그 저도 밖에서 보면 정말 답답했습니다. 네. 답답했는데 저는 이제 그렇게 동물국회, 식물국회 방식으로 가는 네. 결정이 잘못됐다고 모두에도 처음 시작할 때도 말씀을 드렸거든요. 네. 네. 그게 뭐 이렇게 빠루라고 그러나요? 쇠망치를 들고 문을 부수고 네. 농성을 하고 네. 삭발을 하고 네. 단식 투쟁을 하고 이런 네. 거는 민주주의, 의회 민주주의 틀에 맞지 않다고 생각합니다. 네. 국민들이 예. 180대 103으로 줬으면 네. 투표에서 지는 게 당연합니다. 예. 당연합니다. 예. 다만 다음에 이기기 위해서 예. 국민들한테 우리가 왜 반대를 하고 우리는 어떤 대안을 냈는지를 네. 차곡차곡 차근차근 설명드리는 거 네. 이런 노력들이 중요하지 네. 결과로는 어차피 180대 103으로 지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇지만 다음에는 네. 우리가 180대 103을 이길 수 있다는 네. 각오를 가지고 네. 하나하나 제대로 된 정책을 내는 거 네. 즉 정책 대결에서 승리하는 거 네. 이게 우리가 가야 될 길로 그렇다면 동물국회가 될 이유가 없는 거죠. 네. 180대 103으로 쿨하게 지자. 네. 이게 의회 민주주의 틀이라고 생각하고 네. 이번에 그렇게 표를 주신 게 국민들 아닙니까? 네. 국민들이 그렇게 주셨으니까 네. 그대로 따라가는 수밖에 없는 것이죠. 21대 국회에 이제 들어가셨고요. 네네. 그리고 이제 초선 의원님들의 비중도 굉장히 많이 늘어났는데 그렇습니다. 어떻게 네. 보면 정치 이제 신인분들이 많아진 거라고 볼 수 있고 연령대도 보면 전체적으로 낮아졌다고도 볼 수 있습니다. 네네네. 정치 세대 교체가 필요한 얘기도 많이 나오고 있고 또 당선자께서는 정치 교체 이런 주장도 많이 하셨는데 좀 더 어떻게 바뀌어야 된다고 보시는 게 있으십니까? 정치 교체나. 예, 네. 저는 뭐 정권 교체를 넘은 정치 교체 매번 주장하지 않습니까? 네, 네. 그래서 아까 주장했던 것이
대통령한테 결정적으로 권한이 다 몰리는 거 안 된다는 말씀 드렸고요. 네. 뒤에 채팅 들어오신 분은 못 보셨겠지만 네. 네. 앞에 그런 말씀 네. 드렸고요. 국회의원도 바뀌어야 됩니다. 네. 예를 들면 국회의원도 지금 시장, 군수, 구청장, 도지사 예. 또는 새마을 조합장, 예. 농협 조합장 이런 분들 전부 3번밖에 못 하게 돼 있습니다. 네, 네. 그러니까 국회의원은 계속 가거든요. 예. 그쵸. 그 우리나라에 구선 국회의원이 있는데 네. 4구 36년 동안 국회의원만 하신 거예요. 네. 36년 동안. 네. 막 이하나 앵커 나이보다 더 오래 하신 걸로 제가 알고 있습니다만 이렇게 되면 안 되지 않습니까? 네. 저는 자기가 가진 실력을 쏟아내면 네. 8년, 길어야 12년이면 네. 자기가 다 쏟아 넣는다고 생각합니다. 네. 네. 그리고 그리고 제가 공무원 생활을 지켜보니까 재선까지는 괜찮은데 3선, 4선 이렇게 하면은 네. 일은 안 하고 목에 이게 기부스 들어간다고 하잖아요. 목에 힘만 준다. 목에 힘만 준다. 이런 문제가 생기기 때문에 네. 3년임 제한. 한 번, 두 번, 세 번 하면 그 다음에는 그만둬야 된다. 네. 네. 그 다음에는 그러다 다음 선거는 또 나올, 또 나올 수 있다. 있고. 중간에 한번 쉬어야 된다. 한번 쉬면서 쉬어라. 봉사를 하든지 네. 집에서 백수로 지내든지 네. 도산에 가서 책만 보든지 네. 정말 뛰어난 능력이 있는 사람이면 서울시장이나 네. 뭐 경기지사나 부산시장을 나가면 되는 거예요. 네. 그럼 집행 업무를 해보기 때문에 네. 법만 만들던 거하고 또 달리 배우는 게 있습니다. 그렇죠. 네. 현실에 집행을 해보면은 네. 제가 공무원 생활 30년에 제일 많이 배운 게 경기도 부지사인데 네. 그 큰 조직에서 집행 업무를 해봤기 때문입니다. 예. 그전에는 중앙부처에서 법만 만들었거든요. 예. 네. 그런 거죠. 국회의원도 법만 만들지 말고 현장에 한번 가보라 이거죠. 정 안 되면 예. 시장에 가서 예. 나물이라도 한번 팔아보라 이거죠. 그 갑의 위치만 있지 말고 그렇죠. 네. 그런 다음에 또 그래도 주민들이 그래도 구간이 명간이야 그분이 네. 나 네. 이러면 또 국회의원을 해서 또 3번을 하게 되는 거죠. 그럼 삼선 구선을 할 수 있어요. 네. 있지만 중간에는 한번 브레이크를 둬야 된다. 저는 이런 생각입니다. 특히 우리나라에서는. 네. 브레이크도 두고 공부를 네. 하든가 다른 경험을 하든가. 그렇죠. 4년 네네. 동안 연수하고 와라. 뭐 약간 이런 방송 느낌도 앵커도 되고요. 좋겠는데요. 네. 자, 그러면 자리가 좀 흔들리나? 잠시 뛰어넘어서 네. 이 이야기를 좀 더 해볼게요. 지금 당선인께서 주장하신 이야기들이 대통령 임명직 축소 그리고 국회의원 3연임 제한 이 그렇습니다. 이야기는 지금까지 하셨고요. 그 다음에 국회의원 특권 축소에 대한 이야기도 하셨어요. 국회의원이 가진 특권은 뭐며 어떤 부분을 축소해야 되는지도 궁금하거든요. 국회의원 저는 연봉이 네. 지금 굉장히 많습니다. 많은데 저는 이제 새로 출발하면서 네. 국회의원들이 화이트 칼라, 네. 화이트 칼라의 평균 임금 네. 정도에서 출발했으면 좋겠습니다. 어. 그래가지고 네. 그 GDP에 연동을 시키는 거죠. 네. 네. 우리 GDP가 5% 올랐다, 뭐 그럴 네. 리는 없겠지만 네. 그러면 이제 연봉도 연봉도 5% 올라가는 오르고요. 어. GDP가 떨어졌다. 네. 네. 뭐 올해 그럴 가능성이 있는데 네. 그러면 이제 GDP 성장을 연봉 못했다. 삭감? 네. 연봉 삭감. 어. 그래서 국가 경제에 대한 책임지는 모습을 그렇죠. 보여주는 게 좋지 않겠나 네. 이런 생각도 들고요. 네. 의원 보좌관이 9명 있습니다. 네. 정확하게는 8명하고 인턴 1명인데 네. 인턴도 반드시 쓰게 돼 있으니까 사실 9명을 쓰는 거랑 마찬가지인데 세계적으로 보면 우리나라가 미국을 빼고는 제일 많습니다. 보좌관이요? 보좌관이. 유럽은 0.5명입니다. 어. 두 사람당 1명을 줘요. 예. 그러니까 두 의원에게 두 한 명의 의원 한 명이 보좌관을. 배당이 네. 되는 거죠. 그래서 유럽 의회 가면은 커피를 의원님 직접 따라줘요. 어. 왜냐면 이 보좌관은 보좌관이 더 바쁘네요. 또 바쁘죠. 두 사람 네. 돌보려니까. 그렇게 하니까 국회를 자꾸 4선, 5선, 6선 안 하려고 그래요. 아. 하다가 힘들어서 못 하겠다 고 가버리는 거죠. 네. 그다음에 연봉도 그렇게 세지 않습니다. 유럽 국회의원들은. 그러다 보니까 K본부에서 옛날에 스웨덴에 취재를 한번 갔는데 네. 네. 전부 자전거를 타고 다니는 네. 거예요. 그 의원들 우리나라 왔는데 깜짝 놀란 거야. 전부 까만색 차를 큰 차를 막 타고 들어오니까 그래서 K본부에서 뭐라고 그랬냐면 스페셜인데 참 저 나라 의원들은 청렴하다. 돈이 있는데도 자전거를 타고 다닌다 이렇게 얘기한 거예요. 네. 그거 틀렸어요. 네. 연봉이 작은 거예요. 아. 큰 차를 굴릴 돈이 안 되는 거예요. 그래서 자전거를 타고 다니는 거예요. 그러니까 우리는 그렇지를 못하고 네. 이렇게 의원 뭐 보좌관도 많고 네. 연봉도 많고 뭐 이러다 보니까 이런 말하면 진짜 동료 의원들은 저 아주 되게 싫어할 싫어할 것 겁니다. 같은데요. 네. 막 패고 싶을지도 모르겠는데 네. 실제로 우리 나라를 위해서는 그런 길로 가야 된다. 새 출발할 필요가 있다. 이런 생각을 하고 있습니다. 네, 애초에 국회의원의 연봉이 높은 이유 중에 하나가 어떻게 보면 이렇게 돈에 좀 흔들리지 말고 구애받지 말고 법안을 내라라는 뜻인 것 같기도 한데
지금 채팅창에서는 아니 그거 돈 안 주고 명예직으로 해도 할 사람 많다라는 이야기도 올라오고 있고요. 네, 근데 뭐 현실적으로 완전 명예직으로 하기는 네. 이분도 가게를 지키는 가장일 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 그 완전 명예직으로 하면 그건 저 문제가 돈 있는 사람만 하게 돼요. 하게 되겠죠. 가정 신경 안 써도 되는 사람만 하게 들어오면 네. 특정 계급이 과다대표되는 문제가 생기게 되거든요. 그러니까 일정한 가게를 유지할 수 있는 정도의 네. 돈은 줘야 되는데 그게 저는 화이트 칼라의 평균 임금 정도면 될 거다 이렇게 보는 겁니다. 네. 지난번에 그 미래통합당에서 공천을 줄 때요. 네. 그 김용호 전 공천관리의장이 그 세비 결정권은 저기 달리 다른 사람이 하게끔이란가요? 세비 결정권을 반납하는 사인을 받았다는 얘기가 뭐 있던데. 그런 보도는 봤는데 네. 네. 저한테까지 아, 뭐 그런 게 전체로 내려오지는 안- 않았습니다. 안 않았습니다. 왔군요. 네, 네. 네. 네, 그럼 지금 동료 의원들과 본인의 월급까지 깎아야 되는 게 맞다라고 하셨는데 혹시 이 의견에 대해서 동료 당선인 분들은 뭐라고 하시던가요? 아무도 코멘트를 안 하더라고요. 네, 다음번에 시사온 라이브 다음 분을 모시면 제가 네, 박수영 당선인의 이 발언에 대해서도 꼭 한번 여쭤보도록 네, 하겠습니다. 정보원은 좀 숨겨주시고요. 네, 공방 매니아님 소신 발언 멋집니다. 코닥스님 멋집니다라고 하셨고요. 네, 국회의원 특권 없앴으면 좋겠다. 근데 나까지만 받고 없애자고 하는 거 아니냐 아니, 이런 아니죠, 이야기도 아니죠. 주셨는데 아니 그건 나 아니고요. 나부터 네네네. 이렇게 해야 된다라는 이야기 하셨고요. 마술사님은 평생 100만 원 받는 거 없애야 된다. 그건 없어졌습니다. 그건 연금을 네, 얘기하시는 것 같은데 이야기하시는데, 네. 그건 19대 19대 국회에서 네. 이미 없애서 네, 저게 과거에서 오신 분이에요. 아니 근데 네. 인터넷에 보면 저런 그 가짜 뉴스들이 많이 떠들고 있습니다. 사실은 아. 지금이 21대인데 네. 20대, 19대 국회에서 이미 없앴습니다. 정부는. 네. 혹시 금배지는 언제 받는 거죠? 받았습니다. 아, 그 금배지는 금인가요? 그게 합금 뭐 도금인 것 아. 같더라고요. 근데 저는 안 달고 다닐 예정입니다. 이유가 있나요? 지금 안 달고 계시길래. 저 안 달고 있습니다. 네. 근데 금배지를 다는 게 무슨 특권 권위의 네. 상징인 것 같아서 안 달고 지금 다닐 예정이고 그래도 국회 출입하는데 아무 문제가 없더라고요. 안 달고 경비원들이 있어도요? 네. 다 알아보더라고요. 네. 아이고 박수영 뭐 당선자님 당선자님. 이 알아보 열심히 공부한 것 같아요. 네. 사진 놓고 그래도 되면 사실 뭐 어디 가서 국회의원이라고 폼 잡고 다닐 일이 별로 없을 것 같아서 저는 배지는 우리 집사람한테 바쳤습니다. 보관을 보관도 우리 보관이지만 당신 평생 나를 잘 도와줘서 혹시 아내분이 이렇게 차고 다니시는 거 아니에요? 그게 지하철도 공짜고 버스도 공짜고. 아닙니다. 지하철 버스 공짜 아니고요. 아, 그래요? 네, 옛날에 그 다 옛날 얘기입니다. 어. 예. 많이 좀 삭제될 건 삭제된 것 같아요. 많이 줄었습니다. 아니 뭐 비행기도 퍼스트 클래스 탈 수 있고 아닙니다. 막 이런 게 있었는데 이제 아니군요. 아닙니다. 네, 어. 그다 없어졌습니다. 예. 네, 금배지 언박싱하는 국회의원도 제가 유튜브에서 본 적이 있는데 예. 맞아요. 굉장히 또 논란이 또 되셨었죠. 됐었죠. 네, 예. 안 차고 오신 국회의원분도 오랜만에 뵈서 네. 제가 관련 질문을 좀 드려봤습니다. 자 이제 네. 정치 교체도 얘기 많이 해주셨는데요. 앞으로 이제 정치의 교체를 만들어내고 또 세대 교체도 주장도 많이 하고 계시는데 한국 정치의 전체 지금 정치의 모습이 많이 바뀌려면 한 몇 년의 시간이 좀 필요하다고 보십니까? 글쎄요, 한 세대라는 게 30년이 네. 필요하지요. 네. 근데 그렇게까지는 아니고 30년이 걸릴지 20년이 걸릴지 10년이 네. 걸릴지는 우리 국회의원들, 네. 네. 정치권에 있는 사람들, 네. 그다음에 그 국회의원들을 지원해주고 지켜보는 국민들이 네. 얼마나 열심히 하느냐에 따라서 네. 10년, 20년, 30년이 결정된다고 보거든요. 네. 지금 이대로 가면 마냥 가겠죠. 네. 그렇지만은 저는 이런 부분의 정치 교체, 정치 문화를 바꾸기 위해서는 예. 세대 교체가 좀 필요하다고 생각합니다. 예. 그래서 예를 들면 우리 당이 이번에 아주 잘못한 것 중에 하나가 네. 네. 30대 후보자를 네. 어려운 지역, 소위 험지라고 하는 음. 대본에 전부 다 떨어져 버렸거든요. 네. 약간 총알바지로 내보낸 총알바지로 느낌. 내보내가지고 네. 30대가 지금 뭐 지역에서 당선된 한 명인가 배현진 배현진 앵커 앵커가 됐죠. 당선됐고 네. 나머지 이제 뭐 전멸하다시피 했는데 네. 저는 이런 방식 안 된다고 생각해요. 근데 음. 비현실적입니다. 어떻게 해야 되느냐? 우리가 비례가 있습니다. 네. 비례에 당선된 분들이 이제 19명이 있는데 비례 홀수번은 여성을 주게 돼 있고요. 네. 짝수번은 남성을 주게 돼 있는데 그걸 떠나서 짝수번, 홀수번을 떠나서 네. 이 30대를 주자 이거죠.
어린 사람 위주로. 그러니까 네. 30대를 비례로 공천을 하고 네. 4년 동안 국회의원을 하게 하는 거예요. 네. 그러면은 정치도 알게 되고 네. 어떤 지역으로 나갈까 하는 생각도 하게 되고 정치 활동을 그러니까 선거를 치르는데 필요한 돈도 좀 축적이 되거든요. 네. 네. 선거 비용이 저 지역구 같은 경우는 1억 6천만 원이었는데 네. 실제로는 그보다 더 들게 됩니다. 왜냐하면 선거 비용 이외에 정치 비용이라는 게 있어서 선관위에서 인정은 하는데 네. 보전을 안 해주는 돈이 있습니다. 예. 이거는 나중에 선거 끝나면 갚아주는 돈이고요. 네. 그러면 이 보전 안 해주는 이 돈까지 치면은 상당한 많은 돈이 들게 되는데 예. 30대가 1억 5천, 1억 6천만 해도 많은 돈이거든요. 예. 이 돈 들게 만드는 선거운동 방식도 바꿔줘야 됩니다. 네. 그래서 30대들을 2, 4, 6, 8, 10 이렇게 짝수만에다 쫙 다 배치를 해서 네. 비례를 먼저 하게 하고 4년 뒤에는 지역을 나가게 하는 거죠. 네. 그러면 이제 선거 비용이 축적되고 그래도 이 선거 비용을 모으기가 어렵기 때문에 쓸데없는 선거 비용을 줄여주는 선거 방식에 큰 변화가 필요한데 제가 선거를 치러 보니까 돈 많이 드는 게요. 네. 1번이 선거 운동원입니다. 네. 제가 11개 동이라 38명의 선거 운동을 썼는데 네. 이게 계속 얼굴이 나가야 되는 사람들인데 공식적으로 줘야 되는 돈입니다. 네. 뭐 이거 굳이 길에서 춤추고 지나가는 차에 인사하고 이런 방식이 맞느냐? 막 춤추고 흔들고 막 네. 이래 하잖아요. 네. 이거 없어도 된다. 두 번째 많이 드는 게 유세차입니다. 네. 유세차를 13일 동안 쓸 수가 있는데 네. 이걸 한 대 빌리느냐, 두 대 빌리느냐, 뭐 네. LED가 들어있느냐, 네. 뒤에 스크린이 있느냐에 따라서 돈이 천차만별인데 맞아요. 이게 언제 시작된 거냐면은 옛날에 우리가 장터 선거라는 게 있습니다. 네. 네. 사람들을 만나려면 전부 장터에 가지 나는 못 만날 때 네. 장터에다 트럭을 대놓고 네. 마이크를 잡고 얘기하는 거예요. 네. 저 찍어주세요, 저 찍어주세요. 유세를 해야 됩니다. 이때 생긴 게 이 트럭입니다. 그게 지금 이 21세기 뭐 우리가 AI 시대라고 하는 시대에도 똑같은 방식으로 하고 있으니까 네. 이 두 가지가 돈을 굉장히 많이 먹어요. 이걸 싹 없애버리고 네. 다른 방법, 선진국이 하는 방법을 바꿔야 됩니다. 네. 선진국이 하는 선진국은 방법, 어떻게 방법은 하나요? 어떤 거죠? 선진국이 하는 방법이 뭐냐? 네. 타운홀 미팅이라고 하는 겁니다. 지역에 동사무소, 뭐 저기 구청 네. 이런 데 큰 홀이 있잖아요. 네. 큰 강당. 네. 그럼 거기에 몇 월 며칠 몇 시에 어떤 후보가 정현호 후보가 가서 온다. 주민들을 만난다면 네. 주민들이 오시는 거예요. 네. 와서 한 2, 30분 얘기하고 네. 1시간 정도 질문을 받는 거예요. 네. 그렇게 쌍방향으로 이렇게 왔다 갔다 할 수 있도록 해주는 게 선진국의 선거운동 방식입니다. 네. 그럼 주민들이 아, 저 친구가 무슨 생각을 갖고 있구나. 우리 답변하는 거 보니까 우리 대표로 충분하겠다. 네. 그 답변 못할 사람 아예 출마를 꿈을 못 꿉니다. 네. 자기 잘 모르는 데 가서 창피당하니까. 네. 그런 방식, 쌍방향으로 가야 됩니다. 이런 네. 방식으로 바꿔줘야 되는데 지금 선거운동은요. 제가 명함을 나눠준다. 현수막을 붙인다. 네. 네. 선거 공보문을 보낸다. 네. 뭐 유세를 한다. 이게 제가 할 수 있는 선거 방법입니다. 다 뭡니까? 일방적이잖아요. 일방적이잖아요. 저 혼자 떠드는 거고 드리는 거잖아요. 네. 저분은 저한테 뭐라 얘기할 기회가 없는 거죠. 이게 후진적인 선거운동 방식, 이거 안 된다. 네. 선진적인 방식인 타운홀 방식을 바꾸면서 유세차도 없애고 선거운동도 없애면 청년들이 훨씬 더 네. 정치하기 좋아질 거다. 이렇게 좀 보고 선거 있습니다. 비용 줄이고. 아, 줄이지. 아니 선거 근데 비용이 그렇게 돼도 저희 몇 시에 타운홀에서 저희 연설합니다 이러고 또 거리에서 또 이거 차 지나다녀야 될 것 같은데. 그거를 정부가 도와주면 돼요. 네. 이 코로나 나니까 뭐 문자 빡빡 오지 않습니까? 네, 네, 계속 네. 오지 않습니까? 네. 이런 시스템을 이용해서 아. 근데 제가 지역구인 남구갑 네. 근데 대연동에서 타운홀 미팅을 한다. 그럼 네. 대연동 주민들한테 문자를 날려주면 돼요. 어. 정부가 도와주면 제 돈 안 들잖아요. 네. 네. 그래서 도와주면 얼마나 감사하겠습니까? 저 가서 준비된 대로 얘기하고 네. 주민들 만나고 또 주민들이 요구하는 우리 동네 민원은 뭐다 뭐 이런 얘기 있을 거 아닙니까? 너무 불편해 못 살겠어 그런 얘기를 현장에서 들을 수 있는 기회도 되는 것이죠. 그 기회를 아프리카 TV에서 하셔도 될 것 같은데요. 아, 예, 이 저도- 얼마나 훌륭한 쌍방향 소통입니까? 네, 얼마나 바람나님, 저희 지역구민인지 마술사님, 모르겠는데. 네, 람깨님, 예주님, 매니아님, 저희 호닥스님. 지역구가 몇 명이신지 아무래도 전국구인 대선에 나가야 되는 건지 네. 생각을 좀 해봐야 되겠습니다. 자, 여러분 뭔가 아. 정권 교체에 대한 이야기, 네. 세대 교체에 대한 이야기 네, 하다가 많이 우리가 했습니다. 여기까지 왔어요. 네, 이제 거의 질문들은 다 했는데요. 네. 당 소식도 좀 궁금한 게 있어요. 네. 이제 당의 지금 선거 이후로 새로운 지도부를 어떻게 꾸릴까 논의되고 있는 걸로 알고 그렇습니다. 있는데 네, 네. 연찬회를 진행하게 되면 거기에서 논의하는 안건 중 하나가 김종인 비서
비상대책위원장을 수용하느냐 안 하느냐 이 얘기 나온다는데 그렇습니다. 어떻게 얘기가 전개될 것 같으신가요? 이제 모레죠. 내일은 저희가 제가 발제를 하는 부분이 네. 총선 결과 네. 그리고 앞으로 당이 어떻게 변화해야 되는가 네. 이런 부분에 대해서 내일 하루 종일 네. 토론을 하게 됩니다. 네. 네. 이제 김종인 비대위 문제하고 네. 뭐 홍준표 등 그 무소속 당선자를 예, 어떻게 할 거냐 당선자. 하는 문제가 연계가 돼 있는데 네. 그건 모레 이제 토론할 걸로 보고 있습니다. 네. 근데 이 문제는 네. 사실 어느 쪽이 다수 의결이라고 할 수 없을 정도로 네. 의견이 굉장히 다양하게 나뉘어져 있습니다. 네. 치열한 토론이 필요하고 네. 토론에서 이제 의견이 모아지기를 예. 제가 기대를 하고 있습니다. 저는 하나는 확실합니다. 제 네. 개인적으로는 네. 김종인 위원장께서 기한을 무제한 달라, 내가 그만둘 때까지 달라, 네. 네. 정권을 달라, 당헌 당규에 넘는 정권을 달라라고 네. 요구를 하셨다는 네. 보도가 있고 네. 사실 그게 사실이라면 네. 그건 받을 수 없다 이렇게 네. 생각합니다. 음. 민주주의 정당인데 네. 어떻게 기한도 없고 당헌 당규보다 더한 네. 정권을 주면서까지 외부 인사한테 맡길 수 있겠는가 네. 이런 생각이 듭니다. 그렇지 않고 좀 짧은 기간에 네. 총선 패배의 원인을 분석하고 네. 미래 비전을 만들고 네. 전당대회를 통해서 당 대표를 뽑는 과정을 네. 관리하는 정도. 네. 이제 선거 패배에 대한 백서도 만들어야 될 거거든요. 네. 그런 거라면 이분이 이제 경륜이 있으시니까 네. 충분히 그런 과정을 이끌어가는 거는 충분하다. 네. 그렇지만 무한한 기간에 무한한 권력을 가지는 거는 민주주의 공당에서 저는 네. 뭐 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 저 일각에서 나오는 얘기 중에 김종인 비대위 임기를 내년 4월에 있을 재보궐선거까지 하느냐 아니면 그전 2월 달 안에 끝내느냐 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같은데 그렇습니다. 그 시기의 내용은 연말설하고 네. 4월설이 크게 대립하는데 네. 네. 그 차이가 뭐냐면 4월설은 네. 차기 대선 후보를 결정해놓고 가겠다는 뜻이 됩니다. 네. 그런데 저는 차기 대선 후보를 김종인 위원장 한 분이 결정하는 건 매우 위험하다. 네. 이렇게 생각합니다. 음. 그건 뭐 당원들의 뜻을 받아서 네. 당선된 사람이든 아니든 네. 전 당원들의 뜻을 받아서 가장 좋은 후보를 뽑을 수 있는 네. 우리 경선 방식을 택해야지 네. 한 사람이 고르는 건 안 된다. 즉 4월, 12월 싸움의 관건은 네. 대선 후보와 지방자치단체 장 선거의 후보를 정하느냐 마느냐에 네. 달려 있는 것이기 때문에 네. 네. 그거는 한 사람이 결정하는 건 아니다 이렇게 음. 봅니다. 예. 당내 안에 지금 초선 당선자분들이 한 우리 당에 40명이고요. 예. 미래한국당에 18명, 합치면 58명, 한 58명, 60명 103명 중에 58명이니까 네. 거의 어마어마하네요. 57% 정도 되고 있습니다. 어마어마합니다. 네. 네. 이게 약간 네. 여론이 네. 새로운 얼굴을 원하고 있고 뭔가 변화를 원하고 있다라는 거를 투표 결과로 보여준 것 같다는 생각도 들어요. 그렇습니다. 사실 여론이 우리가 졌지만 네. 네. 졌지만 많이 진 게 아닙니다. 네. 지역 투표 합계를 내면 8.4%를 졌습니다. 네. 8.4%. 그러니까 소선거구제다 보니까 박빙으로 진 사람이 많고 박빙으로 진 게 억울하니까 지금 선거 조작 문제 얘기까지 나오고 네. 있는 부분이 있지만 전체적인 표를 합하면 8.4%를 졌습니다. 네. 8.4%는 정확히 우리가 5%만 우리 쪽으로 땡겨올 수 있으면 이긴다는 얘기죠. 그죠? 8.4% 5%를 땡겨오면 네. 우리가 이기는 거 아닙니까? 네. 그 5%를 땡겨오는 게 앞으로 2년간의 숙제이다. 네. 근데 그 5%는 어떤 사람이냐? 네. 중도에 있는 사람이거든요. 네. 아주 왼쪽에 있는 사람은 우리 당을 찍을 리가 만무하고 네. 네. 땡겨올 수 있는 사람은 중도에 있는 사람인데 네. 중도 5%의 특성이 뭔가를 잘 봐야 되는 거죠. 음. 이분들은 아까 제가 말씀드린 대로 단식, 네. 농성, 삭발, 길거리에 들어눕는 거 이런 걸 싫어하는 분 맞아요. 매우 실용적인 중도의 캐스팅 보트들이거든요. 네. 이분들을 어필해서 5%를 땡겨오려면은 우리의 의정 활동 방식이 지난번 20대와는 바뀌어야 된다. 네. 저는 이렇게 보는 것이죠. 일단 당 안에서 초선 의원분들이 많아지셨는데 네. 그럼 당내 안에서의 의사소통이나 의견은 좀 이제 중진 의원들 쪽으로 많이 쏠리는 것 같으세요? 아니면 초선 의원님들 쪽으로 많이 쏠릴 것 같다고? 중진에 쏠린 것이 지금까지의 우리 당 모습입니다. 네. 왜냐하면 개파가 있었기 때문에 예. 개파의 추천으로 공천받아서 당선됐고 네. 그럼 개파의 지시대로 네. 따라가는 거거든요. 네. 근데 우리는 지금 이제 개파가 없습니다. 예. 개파의 수장이라는 분들이 다 낙선을 하거나 네. 불출마를 해버렸기 네. 때문에 지금이 우리 당을 고칠 수 있는 절호의 찬스죠. 그렇게 그러니까 지금은 중진의 눈치를 보고 따라갈 필요가 없습니다. 제가 네. 그래서 두 번의 초선 성명서를 이끌어냈던 것도 네. 개파가 없기 때문에 네. 초선들이 동의를 하고 합의를 하고 따라와 줬던 것이죠. 네. 그래서 그 두 번의 초선 성명서가 네. 우리 당의 쇄신 분위기에 마중물 역할을 했다. 음. 이렇게 생각하고 그 이후에 우후죽순식으로 지금 많은
혁신 모임들이 만들어지고 네. 있습니다. 아주 좋은 현상이라고 보고 있습니다. 그 두 번의 그 메시지는 짧게 얘기해 주신다면 할 네. 말은 하겠다 뭐 이런 쪽인가요? 그렇습니다. 계급장 떼고 계급장 할 떼고. 말은 하겠다. 예. 아, 예. 좀 무서운 초선 의원이 미통당에 한 분 계시네요. 네. 약간 긴장해야 될 것 같다는 예. 생각도 들고요. 자, 지금부터는 이제 마지막으로 채팅창과 소통하는 네. 시간 예, 갖겠습니다. 그럴까요? 예. 이 박수영 당선인에게 하고 싶은 말 있으시면요. 지금 채팅창으로 빠르게 쳐주시면 저희가 소통 나눠보도록 하겠습니다. 네. 자, 지금 벙커링님께서는 이 위안부 할머니 문제를 이야기를 해주셨는데 아, 그런가요? 예. 네, 요즘 이야기가 되고 있는 정의연 관련해서 어떻게 생각하시는지 짧게 답변 부탁드릴까요? 아, 진짜 안타깝죠. 네. 저건 일본 사람들보다 더하다 생각합니다. 음. 저는 조국 사태보다 더하다 생각합니다. 네. 조국 사태가 자기 개인과 가족을 위한 거였다면 저건 정말 일제시대 우리 고통받으신 분들의 네. 보혈을 빼먹는 이런 거였거든요. 네. 저건 정말 검찰 수사가 들어가서 네. 샅샅이 뒤져서 얼마의 돈을 빙땅했는지 횡령했는지를 확실히 수사를 해야 되는 상황이라고 생각합니다. 탈탈 털어야 된다. 탈탈 털어야 된다. 네. 정말 저도 돈 많이 냈거든요. 네. 제 돈 어디 갔는지 정말 궁금해요. 예. 국정조사를 미래통합당에서 하겠다는 얘기가 나오기도 했었는데 네, 저는 이거는 정치적인 수사인 국정조사보다는 네. 검찰이 압수수색을 했지 않습니까? 네. 오늘 압수수색 했는데 검찰이 윤석열 검찰총장이 네. 정말 직을 걸고 네. 수사해야 된다. 모든 온 대한민국 국민들 일부 제외하고 분노하고 있는 상황이거든요. 네. 샅샅이 뒤져야 된다 생각합니다. 마술사님 채팅 잘 보고 있습니다. 야생관님께서 요즘 재난지원금 문제 이야기해 주세요라고 하셨는데 네. 혹시 받으셨나요? 아닙니다. 저는 아직 신청을 못했습니다. 네. 안 하실 예정인가요? 아닙니다. 아직 할 못한 겁니다. 건가요? 할 겁니다. 저는 어제 받았습니다. 어제 받으셨나요? 예, 저희 그 태어난 연도생에 맞는 날이 어제여가지고. 그렇죠. 네. 저도 목요일이라서 아. 목요일 날 할 예정입니다. 예. 재난지원금에 대해서도 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 저는 지금 처음에 네. 국가적으로 매우 어렵기 때문에 이 정도 재난지원금 나가는 거는 순간적으로 일회성은 있다고 생각하는데 이게 지속적으로 될 수는 없습니다. 네. 이거를 기본소득으로 연결시키려는 사람들이 있는데 네. 이렇게 기본소득으로 갈 수는 없고 일회성은 괜찮다고 보고 그러나 근본적으로는 기업이 움직여야 되고요. 네. 고용을 하고 있는 기업주들이 또는 가게 주인들이 네. 고용을 자르지 않도록 하는 네. 수단. 다시 말해 제가 처음에 주장한 거는 작년 재작년에 냈던 사업소득세를 환급해 주자는 얘기를 했습니다. 네. 사업소득세를 낸 분들은 고용이 있는 분들이니까 환급을 해주는 대신에 고용은 유지를 하는 조건으로 작년 재작년에 수익이 좋아서 낸 세금 돌려주는 겁니다. 네. 그러면은 사업하시는 분들한테 돌아가는 거거든요. 네. 그게 고용 유지하는 방법이고 지금 이렇게 100만 원씩 나눠주는 방식으로 가면 사업 안 한 사람도 다 받아가게 되는 네. 거거든요. 네. 고용이 없는 사람도 네. 받아가는데 네. 이것보다는 몰아줘서 고용을 유지하는 방식으로 가서 민간 기업에 그대로 고용돼 있는 것이 낫지 100만 원 받았다고 해서 식당에 주인이 없으면 손님이 없으면 주인은 종업원을 자르게 마련이거든요. 네. 이러면 전부 실업급여로 오게 되는데 네. 우리 고용보험이 이미 적자가 나고 있는 상황에서 네. 더 많은 실업이 발생하면 안 된다. 네. 즉 정책의 초점을 실업에 맞춰야 된다. 네. 고용 유지에 맞춰야 되기 때문에 네. 가장 좋은 방법이 작년 재작년에 냈던 사업소득세를 환급해주면서 네. 조건으로 고용 유지를 하게 하는 거. 네. 이거에 맞다고 생각합니다. 그러니까 실업급여 좀 더 주는 것보다는 실업자 안 만드는 게 안 만나는 낫다라는 낫죠. 말씀이신 네, 거죠. 바로 그겁니다. 자, 맞아요 하고 코닥스님, 물개님 동의해 주셨고요. 자, 사업소득세를 돌려줬는데 고용 유지를 안 하면 어떤 페널티를 줘야 할까요? 벙커링님? 당연히 그거 안 받으면 사업소득세 준 다시, 만큼 다시 네. 우리가 받아와야죠. 네, 그러면 그것도 또 이건 탈탈 털어야 되는군요. 탈탈 털어서 국가가 가서 압류도 하고 이렇게 해야 되는 거죠. 예. 자, 의원님께서는 미래에 은퇴하시고 어떤 사람으로 기억됐으면 하세요? 저요? 네. 이제 이제 시작 이제 잉크가 안 시작인 분한테 좀 말랐는데. 은퇴를 네. 엔딩 소감으로 하는 거예요? 네, 미래에서 오셨네요. 네. 네, 저는 전혀 다른 정치인이 한 명 있었다. 이런 기억으로 남았으면 좋겠습니다. 네. 다른 정치인하고 달리 정말 전혀 다르더라. 행동 거지 하나, 뺏지 않는다는 것부터 시작해서 법안 내는 거, 바른 소신껏 하는 거 이런 걸 다 묶어서 저건 좀 다른 종류의 정치인이 하나 있었네. 그리고 국민들이 보기에 저렇게 정치하면 정말 우리나라에 희망이 있겠다. 네. 이런 그림을 그릴 수 있는 예. 이런 모델이 우리 후손들한테 모델이 될 수 있는 예. 그런 정치인으로 남았으면 좋겠다고 생각하고 있습니다.
자, 말을 바꾸지 않는 정치인이 됐으면 좋겠다라는 야생화님 의견도 주셨고요. 네. 자, 질문 하나하나 정성껏 답해주셔서 고맙습니다. 응원합니다라는 아유, 루나님 감사합니다. 의견도 감사합니다. 주셨습니다. 우리 지역구 분위기 좋겠네요. 네, 마술사님께서 하나도 안 변할 것 같지만 일단 말은 되게 잘하신다고. 아, 이거 참. 네, 빨리 여러분들의 언 마음을 녹일 수 있는 미통당이 됐으면 하는 바람이 들고요. 네. 자, 현우님 마지막 네. 이야기 좀 해볼까요? 네, 오늘 박수영 당선자분을 모시고 얘기 나눴는데요. 네. 뭐 이미 국회에서 의정활동 하시고 계시는 분들 못지않게 얘기를 다 이미 해주셔가지고 네. 이 준비된 분이 국회에 이번에 들어가신다는 느낌을 받았고요. 21대 국회가 기대가 됩니다. 초선 의원님들이 굉장히 많으신데 거기서 네. 또 적극적으로 리드하고 계신 것 같아요. 소식도 이렇게 많이 듣고 있는데 오늘 말씀 너무 잘 들었고 이 약속들을 쭉 지켜주신다면 21대 국회는 20대 국회랑 진짜 다를 것 같다. 네. 그런 생각이 듭니다. 자, 지금 채팅창에서도 박수영 당선인 기억하겠어요라고 아, 네, 네. 강하게 아유, 메시지 감사합니다. 주셨는데요. 감사합니다. 예. 사실 오늘 들은 이야기들이 네. 현실로 다가온다면 정말 조금 더 다른 조금 더 살기 좋은 대한민국이 되지 않을까라는 생각을 해보거든요. 네. 자, 마지막으로 오늘 아프리카 TV 출연하신 소감 듣고 싶습니다. 네, 뭐 오늘 이렇게 불러주셔서 감사하고요. 사실 또 뭐 이렇게 짜고 치는 고수업처럼 질문을 미리 주고 이런 게 아니라 네. 저 대본도 없이 그냥 막 이렇게 하는 이게 네. 저는 훨씬 나은 것 아, 같아요. 예. 중간에 궁금한 거 막 질문하고. 네, 야생으로 이렇게 아, 하는 예. 게 라이브로 하는 게 저는 뭐 예. 훨씬 체질에 맞는 것 같다는 예. 걸 새로 발견한 것 같습니다. 감사드리고요. 말씀드린 거 최대한 이행하고 정말 전혀 다른 정치인으로 네. 기억에 남고 우리 아이들한테도 부끄럽지 않은 그런 아버지로 정치인으로 남는 그랬으면 정말 좋겠다는 제 각오를 한 번 더 다져오고 가는 그런 기회가 되었습니다. 감사드립니다. 네, 진정한 아프리카 스타일의 정치 방송이죠. 시사온 라이브 오늘 박수영 당선인과 함께 했습니다. 제가 명함을 받았는데 부산 남구가 국회의원 당선자 박수영. 이제 며칠 있으면 이 당선자라는 석자가 떨어지고 진짜 대한민국의 국회의원으로서 대한민국을 위해서 그리고 국민들을 위해서 열심히 일하는 박수영 국회의원을 꿈꿔봅니다. 자, 지금까지 활발하게 채팅 쳐주시고 오늘 방송 봐주신 시청자 여러분들 진심으로 감사드립니다. 저는 이하나였고요. 정윤호였습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 감사합니다. Tonight I'll be waiting for you, baby. Come and see. We'll start a little game of hide and seek. If you wanna have some fun, find me. Make a wish. I'll give you anything for just one kiss. There's nothing out there that you don't eclipse. Could someone so perfect like you exist?